రైట్. మీలో ఎంతమంది ఓల్డ్ బుక్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు? ఇంతమందికి ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మేము ఫ్రెష్ బుక్స్ ఎందుకు చేసామనుకుంటున్నారు? దర్ షుడ్ బి సమ్ రీజన్, రైట్? అదర్వైజ్ వై ఐ వేస్ట్ మై మనీ? ఎందుకంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సార్ బుక్స్, యాజ్ ఐ సైడ్ ఇట్ బిఫోర్ ఆల్సో. ఎందుకు చేసామనుకుంటున్నారు? ఎనీ అప్డేట్స్? ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ టు సార్, ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి ఏదో డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. యా, సో వెరీ క్లియర్ సార్. దీస్ బుక్స్ వీ హ్యావ్ మేడ్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ అనాలైసిస్. మేము చాలా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాం హూ హ్యావ్ బిన్ క్వాలిఫైడ్ టిల్ నౌ. ఓకే, వాళ్ళందరితో మాట్లాడి, కొంతమంది సీనియర్ జడ్జెస్తో మాట్లాడి, వాళ్ళ ఓన్ నోట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా, వాట్ దే డూ ఆఫ్టర్ ది క్లాసెస్. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు బేరక్టే చెప్తారు సార్, నేనైనా కానీ ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా కానీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, ఓవర్ ఈస్ టీచింగ్ ఫర్ జ్యుడిషియరీ, everyone is teaching Barak only. Books ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కోసం, దట్ ఎవ్రీవన్ నోస్. బట్ ఈ బుక్స్ లో స్పెషాలిటీ ఏముందంటే, సి వీ హ్యావ్ డిజైన్ క్రిమినల్ లాస్ సపరేట్ బుక్స్, సివిల్ లాస్ సపరేట్ బుక్స్, అండ్ ఎస్ఏ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ కోసం కూడా సపరేట్ బుక్స్ ఇచ్చావు సార్. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చింది ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద క్రిమినల్ లాస్, 3 volumes. దీనిలో ఏమేమి ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి సార్? సో ఇఫ్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద బుక్స్, ప్లీజ్ కమ్ టు 3rd page, no? Third page in the volume 1. Not that, sir. Volume 1 only. No, not 3rd page actually. Okay, not numeric one, sir. That one. Yeah, done, sir. If you see the 3rd book, we have mentioned here index book. Can you see this? What is this index book, sir? We have compiled all the Barak's indexes and we have kept at one place. Why? Because see, many faculties say this, these are important sections, these are not important sections. How you will come to know? You are randomly believing a person, that's all. See, I am not a judge, no sir. Tomorrow I can change my statement. These are not important sections. What you will do? So what we have done in index book itself, we have given all the previous year questions. In previous year question papers, whatever the questions related to the prelims as well as for the mains, we have included everything there only. I'll show you, not to worry. So that's why we have stated that as important questions. Simple and clean. Barak wise prelims questions again we have given, sir. Indian Penal Code ki separate ga, Civil Procedure Code ki separate ga, Criminal Procedure Code ki separate ga. Individual Barak wise prelims question. Individual Barak wise mains questions కూడా ఇచ్చేసాం. Hope I'm clear. ఇప్పుడు దా క్లియర్ కదా సార్? ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. చలో లెట్స్ గో ఫర్దర్ సార్. నౌ కమ్ టు ద ఫస్ట్ పేజ్ సార్ విత్ న్యూమరిక్ 1. ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్ కదా సార్, దాని కింద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసాను, రైట్ సార్? ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది ఆల్ ది ఇండెక్స్ పార్ట్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్, రైట్ సార్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ PDF కాపీస్ యాజ్ వెల్, లైక్ FIR కాపీస్. ఎందుకంటే FIR కాపీస్ యూ షుడ్ నాట్ పబ్లిష్, లేకపోతే నేను అది కూడా ప్రింట్ చేసి మీకు ఇచ్చేవాడిని. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ వన్స్ ఒరిజినల్ లైఫ్, ఫేక్ కాదు కదా సార్. లేకపోతే ప్రతి చోట ఆ పేరు తుడిపేయాలి, అడ్రస్ తీసేయాలి, దట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్. సో వాట్ వీ హావ్ డన్, వీ హావ్ గివెన్ ద PDF కాపీస్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది Supreme Court or something, or whatever you say. Okay, chalo, now we'll start the class, sir. As I said you to check out this slide, sir, right? I said you earlier, right? Whoever listened. No one is responding, sir. Why? There is no Josh in my class. I am only speaking, you are not speaking at all. Please, can someone tell me about this slide? Apart from these 4 people. They know. Anyone who can describe this slide? Bit louder, sir. 23 chapters. Yeah. 11 sections in IPC. Super, sir. This everyone know? Yes. Everyone is clear, right? What about this, sir? 26 chapters and 573 sections. Yeah, please. Chapter and 5A, 9A and 20A. Exactly. See, what people thinks, they go with the Barak. And every advocate, every damn advocate know this, that Indian Penal Code consists 23 chapters and 511 sections. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, మీరు 573 సెక్షన్స్ చెప్పారనుకోండి, వాడు ఏం చెప్తారంటే నీకు రాదు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అంటాడు. దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ స్టేట్.
because they don't know some amended sections are also there. ఎండింగ్ నెంబర్ ఎప్పుడు మారదు సార్, ఎందుకంటే హ్యూమన్ బాడీ తోటి ప్రాపర్టీస్ తోటి రిలేటెడ్ ప్రతి ఒఫెన్స్ మెన్షన్ చేస్తుంది ఇండియన్ పినల్ కోడ్. దే ఆర్ జస్ట్ అప్గ్రేడింగ్ ఇట్. సింపుల్ ఒఫెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఒఫెన్సెస్ లో ఏబిసి అని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు, దట్స్ ఆల్. సో దట్స్ వై 573 సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్ సార్. అండ్ 26 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సార్, 3 యాడెడ్ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్. యూ కెన్ సే 5 యాజ్ మేడం సెడ్, రైట్? ఇది ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే ఈ స్లైడ్ లో, దీస్ ఆల్ యాడెడ్ సెక్షన్స్ డూ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇండియన్ పినల్ కోడ్ రాశారు సార్, అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. దాంట్లో ఏమైనా అమెండ్ చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫీలింగ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నారు. సో మీ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మ్యాండేటరీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో 573 minus 511, వాట్ ఎవర్ సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Not only for this notification, every notification in the future, whatever you can state, right? Second, these all added chapters are very 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 important, sir. That's why I have kept this slide here. So I am clear that whatever the addition part is there, you ask any of your seniors sir who have qualified as a JCJ, they'll tell very clearly all amended sections are very important, all added chapters are very important, all recent change punishments are very important. They'll state it like this. I'm not coming with my own assumptions, okay? I'm coming with many experts' opinions. So follow this very 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 blindly, okay? If you find it difficult, then please do let me know, okay? So let come to the introduction, sir. These 4 faculties will teach you. One of the faculty is Mahesh Kumar, another faculty is Divya madam. I'll show you the light also. Divya madam, Ashwini madam, okay? Another faculty is there, sir, Ashwin sir. He's an ex-Nalsar faculty, so he'll be taking only 2 barracks for you, Limitation Act and Transfer of Property Act, right sir? I'll be teaching these barracks: Indian Penal Code, Indian Evidence Act, Criminal Procedure Code, Excise Act, Criminal Rules of Practice, CPC, Hindu Marriage Act, Land Encroachment Act. Hope I'm clear. Ashwini madam, these barracks, okay? She's my own sister only. She's my more than own sister, Divya Reddy. Juvenile Justice Act, Specific Relief Act, Easement Act, Stamps and Registration Act, Rent Control Act, Civil Rules of Practice. She'll be taking care of, okay? So whenever I'm telling, okay fine, this barrack should be taken care by so and so faculty, don't get confused, okay? This guy stated everything in the video, he uploaded in the short film and everything. In YouTube also, we have seen his face, and all other faculties are coming. Sir, in YouTube, all the demo lectures are there related to Divya madam, Ashwini madam and Ashwin sir as well. So I'm not bluffing anything here, don't question me in the future, okay? Chalo, let's come to the next slide, sir. I'll change the scrolling direction, okay? Chalo, everyone know about the substantive law and procedure law? Can anyone tell me? Anyone? It's visible only, no? Someone please try from the crowd. Substantive law means it's basing on punishment. Okay. Procedure law means how procedures are like going to court. Okay. Every Okay. procedure is. He's almost there, sir. See, simple and clean thing, sir. When it comes to a substantive law, it defines what kind of offense you are going to do and what kind of punishments they are going to levy if you do that offense. ఏమన్నా మీరు నేరం చేస్తే ఆ నేరం ఏంటి అని చెప్తుంది ఇండియన్ పినల్ కోడ్. దట్స్ వై ఇట్స్ నోన్ యాజ్ అ సబ్స్టాంటివ్ లా, రైట్ సార్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రొసీజర్ లా, అఫెన్స్ చేసేసారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే అఫెన్స్ చేశారు అనుకోండి, ఎవరైనా చంపేశారు, మర్డర్ చేశారు, పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకొని తీసుకెళ్తారు కదా సార్, వాట్ ఈస్ దట్? అది డిఫైన్ చేసింది ఐపీసీలో? నో వేర్. ప్రొసీజరల్ లాలో డిఫైన్ చేస్తుంది. ఈయనను ఎలా అరెస్ట్ చేయాలి, అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత బెయిల్ ఉంటుందా లేదా, కోర్టుకి ఎప్పుడు దాకా పంపించాలి, కోర్టు తర్వాత ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి, ఇమీడియట్ ట్రయల్ ఉంటుందా, ఇమీడియట్ జైలుకి పంపిస్తారా, ఈయన జువెనైల్ అయితే పరిస్థితి ఏంది, ఈయన జువెనైల్ కాకపోతే పరిస్థితి ఏంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హాస్ కమిటెడ్ సమ్ అఫెన్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఉమెన్ బిలో 18 years, అబోవ్ 18 years, చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి. సో ప్రొసీజరల్ లా చెప్తుంది అది, సబ్స్టాంటివ్ లా ఎప్పుడు చెప్పదు. సబ్స్టాంటివ్ లా ఒకటే చెప్తుంది, నేరం అంటే ఏంటి, ఆ నేరానికి ఎంత పనిష్మెంట్ పడుతుంది, దట్స్ ఆల్. అది ఎలా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ తెలియదు. పోలీసు వాళ్ళకి తెలిసింది 2 లాస్, క్రిమినల్ లాస్ లో. దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది సివిల్ లాస్ ఎనీమోర్. దే నో ఓన్లీ 2 laws వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. 2 barracks అనుకోండి మీరు, దట్ ఈస్ ఐపీసీ అండ్ సిఆర్పిసి. దే నో వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. వెన్ ఎవర్ యూ గో టు ద పోలీస్ స్టేషన్, నో, they'll first ask you about the section, and if you don't state no, they'll feel like, okay fine, you're dummy advocate. No, this is a true story, it happened with me earlier stages, not now. I know 7 sections now. Okay,
So very clear, sir. What is substantive law? It defines offenses and punishments. Clear? What about the procedural law? It helps in implementation of the substantive law. ఏదైతే నేరాలు అక్కడ చెప్పారో, ఏదైతే పనిష్మెంట్ అక్కడ చెప్పారో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ ప్రొసీజర్ లా. రైట్? సివిల్ లాస్ లో సపరేట్ స్టోరీ ఉంటుంది సార్. ఇది క్రిమినల్ లాస్ వరకు చెప్తున్నాను. సివిల్ లాస్ లో మళ్ళీ ఇంకో సపరేట్ స్టోరీ చెప్తాను. రైట్ సార్? నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సార్. సార్ ఇప్పుడు ఇండియన్ పీనల్, ఇప్పుడు నేను బుక్స్ ఇచ్చాను సార్ మీకు. నేను కూడా చాలా కష్టపడి ఉంటాను కదా సార్ దీని వెనకాల. చాలా మంది హార్డ్ వర్క్ ఉంది. నా ఫేస్ మీకు కనిపించుండొచ్చు. ప్రియాంక మేడం ఈస్ దేర్, నక్షత్ర మేడం ఈస్ దేర్, అశ్విని మేడం ఈస్ దేర్, దివ్య మేడం ఈస్ దేర్, అశ్విన్ సార్ ఈస్ దేర్. ఇంకా చాలా మంది మా ఓల్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ హూమ్ ఐఎమ్ నాట్ నేమింగ్ హియర్. వాళ్ళందరూ కూడా కష్టం ఉంది కదా. హ్యావ్ టేకెన్ దేర్ ఇన్పుట్స్. వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు టైప్ చేశారో లేకపోతే పేస్ట్ చేశారు. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కూడా ఎవరెవరు తయారు చేస్తుంటారు కదా సార్. ఊరికనైతే ఇట్లా లా వచ్చేది కదా సార్. సో ఫస్ట్ లా కమిషన్ క్రియేట్ చేశారు సార్ వెన్ 1834 లో. మెయిన్ గా 4 members ఉండే సార్. దానిలో ఒకరి పేరే బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈజ్ హిజ్ నేమ్. కెన్ సమ్వన్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ మీ? You are very fluent. Superb. Okay. So they have made the draft copy in 1837. అది ఫైనల్ కాపీ ఎప్పుడైందంటే 1860లో అయింది. అప్పుడు కూడా ఫైనల్ ఏం కాలేదు. స్టిల్ ఇట్స్ గెటింగ్ అమెండెడ్. ఓకే. సో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు పట్టింది సార్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? లేదు ఇండియా అంటేనే ఎంత అంటారా లేకపోతే? నో దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్. నో ప్రాపర్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే ఫైన్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ డన్ కాపీ సార్. మనలాగా డ్రాఫ్ట్ చేయరు వాళ్ళు, ప్రాపర్ కాపీ చేస్తారు. అది దాని తర్వాత 1860లో వచ్చింది. వై సో మెనీ ఇయర్స్? 23 years sir, 23 years. Check out the gap. Or correct me if I'm wrong because I am not good at maths. That's why I've chosen LLB. Tell me sir. కాదు సార్. యాక్చువల్లీ see whenever a draft copy made related to some law, what they will do, they'll send the referral copies. దాన్ని ప్రింట్ చేసి అందరికి పంపిస్తారు. ప్రతి మినిస్ట్రీకి, ఎవరైతే పిహెచ్డి చేస్తారు చూడండి, పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళకి కూడా పంపిస్తారు. అప్పుడు టైంలో ది యూస్ టు వెరిఫై దిస్. అప్పట్లో ఏంటంటే పోస్టల్ చాలా డిఫికల్టీ, చాలా టైం వరకు వెళ్ళేది. ఆల్మోస్ట్ 20-30 days అలా వెళ్ళేది. అక్కడ ఇప్పుడు నా దగ్గర వచ్చింది అనుకోండి, నాకు రిఫరల్ పంపించారు సార్. నేను ఒక్కనే చూడను కదా. ఐ నో యూ ఆల్ ఆర్ అడ్వకేట్స్. అందరికి ఒక్కొక్క కాపీ ఇస్తాను, మీరు కూడా చూడండి, నాకు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి అనేసి. సో దిస్ హౌ ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 8 to 9 years. దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా ఊరుకున్నది కదా సార్. గవర్నమెంట్ కూడా చూస్తుంది కదా. గవర్నమెంట్ చూసింది, దాని తర్వాత చాలా అప్డేట్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. దీనివల్ల మనకేమైనా ఇబ్బంది అవుతుందని వాళ్ళు కూడా చూసుకున్నారు. అప్పుడు కూడా మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు కదా సార్, విత్ సమ్ అదర్ నేమ్స్. బట్ అక్కడ కూడా ఉండేవాళ్ళు, అథారిటీ పర్సన్స్ ఎవరికి ఉండేవాళ్ళు కదా. దిల్ చెక్అవుట్ దీనివల్ల మనకేమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అనేసి. వన్స్ దిల్ చెక్అవుట్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఫ్రీ. దెన్ ఇట్ కేమ్ సార్ ఇన్ 1860. దాని తర్వాత ఇప్పుడు దాకా కూడా అయితేనే ఉంది సార్. దట్స్ వై అంటే ఈయన భూమిక చాలా ఉంది కాబట్టి, ఈయన చాలా ఎక్కువ కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది మెకాలేస్ కోడ్. ఐఎమ్ క్లియర్? లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సార్ ఈ కమిషన్ రావడానికి కారణం ఏంటి సార్? బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించేటప్పుడు కూడా ఏదో ఒక లాస్ ఉన్నాయి కదా, లేకుండా అయితే లేవు కదా సార్. లా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు కరెన్సీ మీరు ఏదో చూస్తున్నారు సార్, ప్రీవియస్లో ఏం కరెన్సీయే లేదా? ఉండుంటుంది కదా. ఇప్పుడు చట్టం వచ్చిందంటే అప్పుడు కూడా ఏదో ఒక చట్టం ఉండుంటుంది కదా. సో వై దిస్ సార్? అంటే ఈ 3 reasons మీద బేస్ చేసుకొని చేశారు సార్. వై? యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్. సార్ ఇంటరాక్టివ్ సెక్షన్ అంటే మీరు కూడా మాట్లాడాలి సార్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. సార్ ఇండియా బొమ్మ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు. ఇండియా పిక్చర్, చెక్అవుట్ దిస్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో, డిఫరెంట్ రీజన్స్లో డిఫరెంట్ లాస్ ఉండేవి. డిఫరెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి ఉండేది, లేకపోతే అక్కడ బీహార్లో వేరేది ఉండేది, రాజస్థాన్లో వేరేది ఉండేది, వేరే లాస్ ఉండేవి. దెర్ ఈస్ నో యూనిఫామ్ లా. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాను సార్, ఇప్పుడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాను, నేను తిరగడానికి రాజస్థాన్కి వెళ్ళిపోయాను. అక్కడ ఏం చట్టమో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ పాన్ తినటం అనేది చాలా కామన్ యాక్టివిటీ. అక్కడికి వెళ్ళి పాన్ తిని ఊస్తుంటే 5,000 కట్టిస్తున్నారు నాతోటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ లాస్ అని ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఇప్పుడు మనం అబ్రాడ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వీఆర్ వెరీ మచ్ క్లీన్ సార్. మన లా వాళ్ళ లా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనేసి వి లెర్న్ ద లా. మీరు అబ్రాడ్కి వెళ్తే ఊరికనే డ్రైవింగ్ చేయలేరు సార్. మంది డ్రైవింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ డ్రైవింగ్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, రైట్? సో కోడిఫికేషన్ చేశారు సార్. వన్ సింగిల్ లా, వన్ ఇండియా, వన్ సింగిల్ లా షుడ్ బి దేర్ అనేసి. కోడిఫికేషన్ ఆఫ్ పీనల్ లాస్ ఇన్ ఇండియా. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక సపరేట్ లా, తెలంగాణకి సపరేట్ లా. అంటే అప్పుడు లేదనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే,
డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి డిఫరెంట్ లాస్ ఉండకూడదు, మొత్తం ఇండియాకి ఒకటే లా ఉండాలని నేను తీసుకొచ్చారు సార్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ వై దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ లాస్, లేకపోతే సివిల్ ప్రొసీజర్ లాస్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. వన్ మోర్ థింగ్, హిందూస్ కి డిఫరెంట్ లాస్ ఉండేవి అప్పుడు, ముస్లిమ్స్ కి డిఫరెంట్ లాస్ ఉండేవి. బట్ ఎవరైతే హిందూ కాదో, ఎవరైతే ముస్లిం కాదో వాళ్ళకి లానే ఉండేది కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రిస్టియన్, ఓకే, నేను మర్డర్ చేస్తే ఎక్కడ డిఫైన్ చేసలేదు సార్. హిందూ చేశాడు ఓకే లోపలేస్తారు, ముస్లిం చేశాడు ఓకే లోపలేస్తారు, అంటే లేదంటే ఉంది సార్, బట్ క్లియర్గా లేదు. ఓకే, ఎంతో కొంత ఉండదు సార్, మర్డర్ చేసి వదిలిపెట్టరు కదా, పక్క లోపలేస్తారు, గ్యారంటీ అది, ఇప్పుడైనా అప్పుడైనా. బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్, ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ లేదు అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ ముస్లింని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏంటి పరిస్థితి? దర్ మైట్ బి క్వశ్చన్, నో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లా దే క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్? అప్పట్లో సర్పంచ్లు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు కదా సార్. ఇప్పుడైతే కోర్ట్స్ ఇవన్నీ పెద్దగా అయిపోతున్నాయి. అప్పుడు బ్రిటిష్ పరిపాలనలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది, మన కింగ్స్ రూల్స్ లో కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది కదా. సో దే హ్యావ్ మేడ్ ద లా అప్లికేబుల్ టు నాన్ హిందూస్ అండ్ నాన్ ముస్లిమ్స్ కూడా తీసుకొని రావాలని తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ రా క్లియర్ సార్. ప్రొసీజర్ ఎలా తీసుకొని రావాలి? ఓకే, అఫెన్సెస్ అయిపోయింది, పనిష్మెంట్ చెప్పేసాం, అన్నీ ఓకే, ప్రొసీజర్ కూడా ఉండాలి కదా. అది తెలంగాణలో అయినా కానీ ఇండియా మొత్తం అయినా కానీ ఒకటే ప్రొసీజర్ ఉండాలి. దట్స్ వై దే బ్రింగ్ దిస్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ లాస్. ఇందుకనే మీకు అప్డేటెడ్ లాస్ వచ్చాయి సార్. మీరు 1860 అంటే 1860కి బిఫోర్ కూడా లాస్ ఉన్నాయి సార్. యూ డోంట్ అజంప్షన్ ఓకే ఫైన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడే ఉండేది కాదు, దానికి బిఫోర్ ఏదో ఒకటి ఉండేది కదా. నెక్స్ట్ సార్, దిస్ వన్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ సార్, నాట్ అగైన్. ఓకే, నౌ దిస్ స్లైడ్ ఐ సెడ్ యు నో, రిమెంబర్ చేసుకోమని, అట్లీస్ట్ చూడమని చెప్పాను, రిమెంబర్ చేసుకోకండి, అట్లీస్ట్ సమ్మన్ చెప్పండి సార్, వై ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ స్లైడ్? టు రిమెంబర్ ద చాప్టర్ నేమ్స్. డన్? ఇప్పుడు రిమెంబర్ చేసుకోండి అయితే. ఓకే, 5 minutes ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ, ఐ విల్ బి టెలింగ్ అ స్మాల్ స్టోరీ. ఫస్ట్ 7 పెట్టుకోండి సార్, ఓకేనా? ఇవి మాత్రమే నేర్పిస్తాను. ఎవరొకరిని పిలుస్తాను క్రౌడ్ నుంచి ఇక్కడికి, అండ్ హీ విల్ గెట్ రికార్డెడ్, హీ ఆర్ షీ విల్ గెట్ రికార్డెడ్. ఓకే, సో ఈ స్టోరీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ స్టోరీ. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ 2 times చెప్తాను స్టోరీ, 5 minutes ఇస్తాను రీడ్ చేయడానికి. రైట్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. నేను రాను అంటే దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్, బికాస్ దిస్ ఇస్ మై ప్లేస్ నో. ఓకే, సి, ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ తెలుసు కదా సార్, పోలీస్లో హయ్యర్ గ్రేడ్, రైట్? ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ కి ఒక పీజీ ఉంది, పేయింగ్ గెస్ట్. ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ కి ఒక పేయింగ్ గెస్ట్ ఉంది, రైట్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. పేయింగ్ గెస్ట్ లో ఒక ఏసీ ఉంది, ఎయిర్ కండిషనర్, సోఫా ఉంది, సోఫాలో కూర్చొని యాపిల్ తింటున్నాడు. ఓకే, ఐఎమ్ క్లియర్. 1 second sir. Yep, this laser light I have recently bought. This one a nice collection actually, you can take. ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ కి ఒక పేయింగ్ గెస్ట్ ఉంది, పీజీ, దాంట్లో ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంది, సోఫా ఉంది, యాపిల్ తింటున్నాడు కూర్చొని. ఓకే, ఐజీకి ఒక పీజీ ఉంది, దాంట్లో ఏసీ ఉంది, సోఫా ఉంది, సోఫాలో కూర్చొని యాపిల్ తింటున్నాడు. యూ కెన్ రిమెంబర్ ది స్టోరీ, రైట్? Now I'm connecting this story with the chapter names. Okay, try to understand this. Inspector General lo I unda, I for introduction, first chapter name, right? Next, General lo G, general explanation, second chapter name. Paying guest lo P, punishments. G toti general exceptions, fourth chapter, right sir? AR lo A vachesi abatement, 5th chapter. Conditioner lo C vachesi criminal conspiracy, 5A, addition chapter, as I said you earlier, right? Next, sofa law S, offense against the state. Okay, next, Apple law A, related to the Army, Navy and Air Force. I'm giving you 5 minutes, try to remember this story. ఇక్కడికి వస్తాను, ఇది కనిపించదు, అటు చూడాలి. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ విత్ ఇన్ 5 minutes, 5 minutes బ్రేక్. 9:04 అవుతుంది, ఇప్పుడు 9:09కి అడుగుతాను, చూసుకోండి, చదువుకోండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. అప్పుడు మేము సంభాషించుకుంటాం. సారీ, ఈ మైక్లో రికార్డ్ అయిపోయింది, సారీ, వద్దులే, తర్వాత మాట్లాడదాం.
మిమ్మల్ని కూడా లేపచ్చు. దివ్య నిన్ను కూడా. నేను ఆప్షన్ It's visible to everyone, right? If you have any problem, please do let me know. I'll zoom it for you. Oh, sorry. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు మేడం. పోడియం వల్ల డిఫికల్టీ అవుతుందా? అది లాస్ట్లో అయితే కనిపిస్తుంది కదా మేడం, కనిపించట్లేదా? అయ్యయ్యో. Tomorrow I'll sit in your chair, madam. I'll see the visibility. Yeah, please come in, madam. Too much late, madam. What, madam? Yeah, you can sit, madam. You would have said me earlier, no, madam. I would have shifted you. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగొద్దు అని చెప్పద్దు, అడుగుతారు. నేను అక్కడికి వచ్చాడు. No issues. I'll give you 1 minute more for you guys. మేడం మంజుల మేడం, మిమ్మల్ని కూడా పిలుస్తాను. నో ఆప్షన్ ఫర్ యూ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. అయిపోయిందా సార్ టైమ్? చలో 1 more minute. వెళ్ళండి మేడం, మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? మిమ్మల్ని కూడా పిలుస్తాను మేడం, డోంట్ వరీ. Shall we call someone? Easy story only, no? It's not that difficult. Okay. Madam, you please come, madam. Ramya madam, please come. Renga madam, మిమ్మల్ని కూడా పిలుస్తారు. No other option you have. It's getting recorded, so be cautious because it will go to many people in the future. Okay? Because I'm a bit good with the social media platforms, so I know how to promote the videos. You should speak bit louder, madam. Okay, sir. Tell, madam. I should tell the story also, sir. Yeah, you should tell story also, madam. IG has a PG and he has an air conditioner. He is sitting on a sofa and he's eating an apple. This is the story. And chapter 1, introduction. Chapter 2, general explanations. Chapter 3, of punishments. Chapter 4, general exceptions. 5, abatement. 5A, conspiracy. 6, offenses against state. Next, chapter 7, offenses against Army, Navy, and Air Force. Superb, madam. Hey, round of applause, please. Another candidate. Dinesh, sir. Please come, sir. No, Dinesh is coming. Please come. Inspector General paying guest, AC, air conditioner, sofa, yeah. See them, sir. Why you are thinking? I know the story, sir. Don't worry. Now tell me, Chapter sir. 1, introduction, section 1 to 5. Okay. Chapter 2, general explanations. See there only. Yeah. Section 62, section 52. Chapter 3, punishments. Chapter 53 to 75. Superb. 53 Yeah. to 70. Chapter 4, general exceptions. 76 to 6. 106. Next. Chapter 5, abatement 107 to 127. Super. Chapter 5A, criminal conspiracy 120A, 120B. Super. Chapter 6, offenses against the state 121 to 137. Chapter 7. Chapter 7, offenses against the Army, Navy, and Air Force 131 to 146. Yeah. Come again, please. Sir,
Why story, sir? You tell me why there is a relevance of this story. See, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఉండేవాడిని అంటే బికాస్ ఐ యూస్ టు బి ఇన్ ద క్లాస్ మోస్ట్లీ లాస్ట్ బెంచ్. ఓకే, సో నేను అసలు తప్పించుకోవడానికి దారులు తేలాడేవాడిని ఫ్యాకల్టీ తోటి. ఆ కార్నర్లో కూర్చుంటే కనిపించినా, ఈ కార్నర్లో కూర్చుంటే కనిపించినా, లేకపోతే డల్ ఫేస్ పెట్టుకుంటే నన్ను పిలవరా, హోంవర్క్ అడగకుండా ఉంటారా, లేకపోతే లేజీగా ఏమైనా కనిపిస్తే నేను సఫర్గా ఉన్నా, నాకు హెడ్ ఏక్ ఉంది అని చెప్పుకొని తిరగొచ్చు అనేసి. సో ఐ హావ్ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్, సార్. దో యూ ఆర్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40, దో యూ ఆర్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 10. So these stories will make the interesting class. So you'll understand this class, though in future you may forget this, you will not forget this. So with this, you can remember this back. That's why story, sir. Anni chapters ki story unnai, sir. As of now, please remember this story only. Because each chapters అయిపోయే వరకు ఈ story. ఈ chapters అయిపోయిన తర్వాత next story I'll be coming with. Okay? Chalo. Now, this is the basic, sir, which everyone should know. Act number 45 of 1860, right? Enacted and assented on 6th October 1860. Came into force on 1st January 1862. Unrelated to Indian Penal Code. Right, sir? Very much clear, sir. Nothing to explain here. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు అడిగేస్తారు సార్, ఫోర్స్లోకి ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అనేసి. దట్స్ వై ఐ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్. రైట్? హోప్ ఐ యామ్ క్లియర్? నెక్స్ట్. చలో. A different language for you, sir. Can someone read this for me? Very famous, right? Like you will never miss this. So actus non facetium nisi mensitria, which clearly state that an act does not make one guilty unless there is a criminal intent. Simple and clean, sir. See, recently I went to this one golf. You can try in future. Okay. నేను అక్కడికి వెళ్ళింది గోల్ఫ్ ఆడటానికి, సార్. I was not having any intention to kill anyone. Okay. Just for my entertainment, I went there. So I was playing golf. అక్కడ బాల్స్ ఇస్తారు సార్, 120 బాల్స్ ఇస్తారు, 1 hour టైం ఇస్తారు. సార్ ప్లేయింగ్ గోల్ఫ్. ఈ గోల్ఫ్ కోర్ట్లో ఒక మనిషి వచ్చేసాడు, అక్కడ క్లీనరో ఎవరో తెలియదు నాకు. సో నేను కొట్టాను, ఆయనకి తగిలింది, స్పాట్ డెడ్, చనిపోయారు కదా. సో ఇప్పుడు నేను మర్డర్ చేసినట్ట? వై నాట్? లేదు కదా. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. సో దెర్ ఈస్ నో గిల్టీ ఇంటెన్షన్ ఐ డూ హ్యావ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టోరీ, సార్. Okay, I was there in a mall, sir. I have seen a picture. Pedda holder undi, sir. This girl, she was very fancy. So I was having some guilty intention. But can I do something here? No, right? I am having guilty intention now. నాకు తప్పుడు ఆలోచన ఉంది, బట్ నేను ఏం చేయట్లేదు కదా. తప్పుడు ఆలోచన బొచ్చడి మందికి బొచ్చడి సార్లు వస్తాయి. ఏం చేయలేనప్పుడు ఏం లేదు కదా. సింపుల్ అండ్ క్లియర్. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్, సార్. ఆఫెన్స్ ఎప్పుడైతుందంటే యాక్టస్ రియస్ ప్లస్ మెన్స్ రియా. Mens rea means guilty intention. Actus reus means physical act. Physical act in such a way that it should fall in the definition of the offense. I'm clear? So remember this chapter and remember this, because this is very, 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 very important, sir. Wherever you see in future, whichever court you go, you are going on this basis only. ఈ బేసిస్ లేదనుకోండి సార్, మీరు వేస్ట్, పోలీసు వాళ్ళు వేస్ట్, జడ్జెస్ వేస్ట్, అందరు వేస్టే. బికాస్ ఇది బైఫర్కేషన్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది దాని తర్వాత. ఎందుకంటే మీరు కామెడీ కోసం చంపుతారు, నేను సీరియస్గా చంపుతాను, ఎప్పటికీ తెలియదు ఎవరికి. మీకు ఒకటే శిక్ష, నాకు ఒకటే శిక్ష. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్. వన్ స్మాల్ బాయ్, సార్, 12 years ఏజ్ అనుకోండి. హీ వాజ్ దేర్ ఆన్ ది టెరెస్. నౌ దీస్ డేస్ ఆల్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్, నో. సో 47th floor లో ఉన్నాడు. చిన్న రాయి, సార్, దిస్ మచ్, వెరీ స్మాల్ స్టోన్. సో హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ విత్ ద స్టోన్. 10 stones పైకి తీసుకెళ్ళాడు, పైనుంచి చేస్తున్నాడు ఇలా. 10 మంది చనిపోయారు. నౌ యూ టెల్ మీ, దిస్ ఇస్ ఎన్ అఫెన్స్? హి వాజ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్. హి వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు కిల్ సమ్వన్. నో అఫెన్స్ ఆర్ అఫెన్స్? Done. Hope you have understood, right, sir? Next, sir. Stages of offense and crime. See, sir, crime నేను ఇట్లా సడన్ గా అనుకొని చేసాను కదా సార్. నేను సడన్ గా సార్ని కొట్టాలనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ కొట్టలేను కదా. ఐ ప్లాన్. కొంచెం సాలిడ్ గా ఉన్నాడు, కొంచెం బయటికి వెళ్ళి వెనకాల నుంచి కొడతామనేసి ఐ డూ సమ్ ప్లానింగ్. నో, ఫర్ ఎవ్రీ ఒఫెన్స్ పీపుల్ డూ ప్లానింగ్, సార్. మర్డర్స్ సైడ్ నుంచి మీరు ఆలోచిస్తే విల్ కమ్ టు నో హిల్ ప్లాన్ సూపర్బ్లీ. నేను పట్టుకోబడకూడదు, వాడు ముందులో చనిపోవాలి, అంటే కర్ర కూడా ఎరగకూడదు, పాము కూడా చనిపోవాలన్నట్టు దే విల్ డూ ప్లానింగ్. సో సీ, సార్, ఫస్ట్ ఒక మనిషికి
ఆలోచన వస్తుంది, ఒక రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ వస్తుంది, రైట్ సార్. ఇంటెన్షన్ వల్ల ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు వాడు. ప్రిపరేషన్ అంటే నేను పెట్టాను సార్, ఫ్రెండ్ హెల్ప్ తీసుకుంటాడు, ఇక్కడ మనీ అరేంజ్ చేసుకుంటాడు, కత్ అరేంజ్ చేసుకుంటాడు అని పెట్టేశాను ఇక్కడ స్టోరీ లాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ వరకు ఓకే. దాని తర్వాత అటెంప్ట్ చేస్తాడు. అటెంప్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవ్వచ్చు, సక్సెస్ఫుల్ కాకపోవచ్చు, రైట్. ఇప్పుడు ఈయన గన్ తోటి షూట్ చేస్తున్నారు, ఏంది ఒలింపిక్ లో ఏమైనా గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాడా? లేదు కదా. కొట్టంగానే ఒకటే షార్ట్ వస్తాడంటే నో గ్యారంటీ, చావచ్చు చావుకోవచ్చు. లాస్ట్ చచ్చిపోతే ముందులో ఉన్న మనిషి, లేకపోతే అఫెన్స్ అయిపోతే, కమిషన్ అయిపోతే, దెన్ ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్ సార్. కమిషన్ అని చెప్తాం మనం అక్కడ. సో సింపుల్ సార్, ఇంటెన్షన్, ప్రిపరేషన్, అటెంప్ట్, కమిషన్. సో యూ టెల్ మీ వన్ థింగ్ సార్, నాకు ఇంటెన్షన్ వచ్చింది నేను చంపాలనేసి, అఫెన్స్ కేటగిరీలో ఫాలో అవుతుందా? నో, రైట్. సెకండ్, ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నాను, కత్తి కొనుక్కున్నాను, వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళాను, కత్తి కొనుక్కున్నాను, ఏటీఎంకి వెళ్ళి క్యాష్ కూడా విత్డ్రా చేసుకొని కూర్చున్నాను, అఫెన్సా? నో, రైట్. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను అటెంప్ట్ చేయడానికి, ఇప్పుడు అఫెన్సా? అటెంప్ట్ అఫెన్స్ ఆర్ నాట్? అఫెన్స్ చేసేసాను, సో ఆబ్వియస్లీ లోపల వేసేస్తారు. దిస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్. సో సింపుల్ సార్, దీస్ టూ స్టేజెస్ there is no criminal liability, sir. Hope I am clear. Intention and preparation, no criminal liability until unless it will lead to attempt or commission, right? But preparation stage ఉంది కదా సార్, దీన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు అఫెన్స్ కేటగిరీలోకి తీసుకొస్తారు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో, అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో కాదు. ఐఎమ్ క్లియర్. ఎక్సెప్షన్స్, అన్నిటికీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి సార్. సో నాది మీరు జనరల్ గానే అర్థం చేసుకోండి, ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పే టైంలో చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, వన్ మోర్ థింగ్ సార్, అటెంప్ట్ టు సూసైడ్ పనిషబుల్ ఏనా? సూసైడ్ కంప్లీట్ అయిపోతే పనిష్మెంట్ పడుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ సార్, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ. ఓకే, థియరీస్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ సార్. వై దీస్ థియరీస్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ సార్? అంటే ఒక పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఒక బ్యాక్ అండ్ థియరీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా సార్. ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు ఈయనని నేను జైల్లో వేయాలంటే ఎందుకు వేయాలి? ఈయన మర్డర్ చేశాడు, దానికి ముందర ఆయన ఈయన కొట్టాడు, ఈయన ఇజ్జత్ తీశాడు, అన్ని చేశాడు, అందుకని బట్టి ఈయన మర్డర్ చేశాడు, ఈక్వల్ సఫర్ అయిపోయింది కదా. ఆయన ఇజ్జత్ తీశాడు, ఇంది ఊరికి వెళ్ళాడు, వీడు బండబూతులు తిట్టాడు, ఏమేమో బండాలు వేసాడు, పోస్టర్లు అతికిచ్చాడు, వాడు గబ్బుగాడు, ఇది అది అని పెట్టాడు, ఈయనకు మండిని తెలియ చంపేశాడు. హీ హాజ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్, ఇన్ ఈక్వాలిటీ హీ హాజ్ డన్ సంథింగ్. ఈయనకి ఎందుకు శిక్ష పడుతుంది మరి ఇప్పుడు? దర్ షుడ్ బి సమ్ థియరీ సార్. వై పనిష్మెంట్ అనేది, ఒక మనిషికి శిక్ష చేయాలంటే ఎందుకు? దర్ షుడ్ బి సమ్ రీజన్. మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. ఈ 5 ఉన్నాయి కదా సార్, 1 2 3 4 5. రిమెంబర్ ద నేమ్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 4 minutes బ్రేక్. ఐల్ కాల్ సమ్వన్ ఆన్ హియర్, దే నీడ్ టు టెల్ దిస్. టైం ఎంత అవుతుంది? 9:17 అవుతుంది. 9:22కి పిలుస్తాను. ఎవరు వదిలిపెట్టాను సార్, అందరు రావాల్సిందే ఏదో ఒక రోజు షూర్గా. 2 persons పిలుస్తాను, 1 female 1 male. రిపీటెడ్ క్యాండిడేట్స్ పిల్లలు, సో యూ కెన్ హ్యావ్ రిలాక్స్ టైం.
Can I call someone? Okay. Sir, మీరు రండి సార్ భువనేష్ ప్లీజ్. The theories of punishment are different theory, retributive theory, reformative theory, preventive theory, expiatory theory, or compensatory. Okay, very good, sir. Sir, clap properly because some or other day you will be here. Okay, opposite persons may clap for you or may not. And one more thing is, it's a kind of exercise, sir. It will activate your brain. So whenever you get lazy or something, when you clap now, it will make some kind of vibration in your body. కొంచెం helpful ఉంటుంది sir. So it's my request to make out. Avanti madam, please come madam. Bit louder madam. Superb, madam. But once again, hold this for you. I said to you, madam, to speak louder. You didn't raise your voice. What I should do? Yeah. We have 5 theories. Retributive theory, reformative theory, retributive theory, Yeah, please. preventive theory, compensatory theory. Done, right? నేను కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా లేదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ స్ట్రాటజీ సార్. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాను సార్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? సో వన్ థింగ్ సార్, ఐ ఫాలో దిస్ RRR. ఓకే, యూ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో ద సేమ్. మూవీ అనుకోకండి సార్. ఓకే, రీడ్, రివైజ్, రిమెంబర్. Always remember this, sir. See, when you are investing your time somewhere, don't waste it. See, sir, I'm telling you, money you may get in future, but time you will never get it. Sir, చాలా మంది ఫోటోస్ తీసుకుంటారు కదా సార్, ఒక 30-40 ఇయర్స్ డౌన్ ది లైన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పాత ఫోటో ఎవరైనా ఇవ్వగలిగితే, some people are ready to pay 10 lakhs, 20 lakhs for single photo. బికాస్ ఆ టైంలో వాళ్ళు స్ట్రగల్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆ ఫేస్ ఆఫ్ లైఫ్ చూడటానికి మళ్ళీ దొరకట్లేదు. There are many CEOs are there who are ready to pay the money. So I'm very much clear, sir. Your time is very precious. So invest here. Don't waste it. మీరు ప్రతిదీ ఇక్కడ చూసేది ప్రతిదీ మీరు నేర్చుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, వినేసి వెళ్ళిపోకండి సార్. సార్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్, టిల్ స్టేజ్ నౌ మనం ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళినా ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా కానీ మనం చేసింది ఒకటే, చదువుతాము, ఎగ్జామ్ రాస్తాం, మర్చిపోతాం, చదువుతాము, ఎగ్జామ్ రాస్తాం, మర్చిపోతాం. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ సార్. Sir, I'm telling you, the law which you are reading now, మీరు జడ్జ్ అయిన తర్వాత కూడా మర్చిపోవడానికి లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ బికాస్ యూ నీడ్ టు సర్వైవ్ వేర్. ఆ సర్వైవ్ అవడానికి మ్యాండేటరీగా మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే, గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే. బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు జేసీజీ అయితే ఏంటి సార్, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, సీనియర్ అడ్వకేట్స్ లేరనుకుంటున్నారా ఏంది? విత్ 40 years ఎక్స్పీరియన్స్, 50 years ఎక్స్పీరియన్స్, 70 years ఎక్స్పీరియన్స్ అడ్వకేట్స్ కూడా ఉన్నారు. హు స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఇలా డిస్రెస్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు సార్ మిమ్మల్ని, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్. If you have the knowledge, you are the superior authority. You can send anyone outside of the court. But you should have the knowledge, no sir. చాలా మంది జేసీజే పాస్ అవుతారు సార్, బట్ స్టిల్ దే డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. మీరు చాలా కోర్ట్స్లో వినే ఉంటారు, మీరు కూడా స్టోరీస్ వినే ఉంటారు, నేను కూడా విన్నానంటే మీరు కూడా వినే ఉంటారు. సింపుల్, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ యూ నో ఆల్ దీస్ థింగ్, రైట్? సో సింపుల్ అండ్ థింగ్, వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ హియర్, నాట్ టు ఫర్గెట్, నాట్ ఫర్ ది ఎనీ ఎగ్జామ్, జస్ట్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సార్, ఇఫ్ యూ వోంట్ బికమ్ జేసీజే ఆల్సో, you'll be earning lots of money on this knowledge. ప్రాక్టికల్ లా సార్ మనం నేర్చుకునేది. చాలా మంది లైఫ్ డిపెండ్ ఉంది. ఇండియాలో ఇప్పుడు దాకా 4.5 crore కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. ఐ సెడ్ దిస్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్. పెండింగ్ లో ఉన్న పక్కన పెట్టేయండి, దానిలో ఇన్వాల్వ్ పార్టీ 17.8 crores. సార్ ఏదో నేను మిత్ చెప్పట్లేదు, యూ క్యాన్ గో అండ్ చెక్ ఆన్లైన్. NJDG వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ఈ కోర్ట్స్ లింక్డ్, యూ క్యాన్ చెక్ దేర్. 17 crore population are involved into the cases. Still advocates దగ్గర డబ్బులు రావట్లేదు because no one is trusting you. I can name the firms, sir, who do have lots of work. They are outsourcing it. They are earning in crores. మీరు లక్షలు సంపాదించడానికి బాధపడుతున్నారు because of the knowledge difference. And this is a tech generation, sir. సో మీరు టెక్నాలజీతో ఎంత కనెక్టెడ్గా ఉంటే అది మిమ్మల్ని అంత ప్రీషియస్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది. Don't be like a fool. Simple and clean logic.
మీ లైఫ్లో మీరే డబ్బులు సంపాదించాలి, మీరే కష్టపడాలి. నేనైతే కష్టపడను కదా. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద క్లాస్ జస్ట్ బికాస్ యు ఆర్ పేయింగ్ మీ. టుమారో పేమెంట్ డన్ ఆఫ్టర్ 1 year యూ క్యాన్ గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. వెళ్ళేటప్పుడు ఏం తీసుకెళ్తున్నారని చూసుకోవాలి కదా మనం కూడా. నేనైతే ఒక చోటుకి వెళ్ళాలంటే ఫ్రీగా అయితే రాను సార్. నేను డబ్బులు తీసుకొని వెళ్తాను, డబ్బులు తీసుకునే బయటకు వస్తాను నేను. దట్ ఇస్ హౌ మై క్యారెక్టర్ ఈస్. Many people state me, okay, fine, I am like too much commercial also. In my class also people used to say, but see sir, you should be commercial. ఏం బతుకుతారు? ఫ్రీగా తింటారా? ఫ్రీగా ఫుడ్ వస్తుందా? సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్, ద ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అడ్వొకేసీ ఈజ్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్, యూఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ విత్ ఓన్లీ అ డిగ్రీ. అది నేమ్ సేక్ డిగ్రీ, ఎక్కడ చెప్పుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు. పోలీసు వాళ్ళు ఎవరికి చెప్తే పోలీసు వాడు చెప్తాడు నీకు నాలెడ్జ్ లేదు, నువ్వు బాగుంటాడు. స్టార్టింగ్ లో ఇంట్రొడక్షన్ బాగానే ఉంటుంది సార్, ఐఎమ్ అడ్వకేట్. ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తావు? ఇంట్లో కూర్చుంటాను. డన్, యూఆర్ డన్. విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ వన్ సింపుల్ సెక్షన్, విల్ బి లైక్ బ్లాంక్ ఫేసెస్. వాట్ ఈస్ దట్ సెక్షన్? హూ నోస్? దే నో ఓన్లీ 2 laws సార్. 2 బేరక్స్ తెలుసు వాళ్ళకి, పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు వాళ్ళకి, ప్రాపర్ పర్ఫెక్ట్ తెలుసు. పోలీసు వాళ్ళకి అన్ని లా తెలియదు, అన్ని బేరక్స్ తెలియదు, బట్ తెలిసిన 2 పర్ఫెక్ట్ తెలుసు. బికాస్ ఎవ్రీ డే దే వర్క్ ఆన్ దట్. ఎవ్రీ డే నిన్ను పట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నా అంటే ఏదో ఒక సెక్షన్ మీద కదా పట్టుకొని తీసుకెళ్ళాలి, ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా, ఎఫ్ఐఆర్ వేయాలి కదా. సో లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ అట్మోస్ట్ క్లారిటీ. సార్ నాకు 50% వచ్చు సార్, నాకు 20% వచ్చు సార్. సార్ నేను చెప్తున్నాను కదా, ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ 5 to 6 years డౌన్ ది లైన్. సి వెన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అప్పుడు నాకు సేల్స్ ఉండే కదా సార్ పెద్దగా. ఈ మధ్య అయితే సేల్స్ ఉంటున్నాయి, ఒక 3 years నుంచి కొంచెం సేల్స్ ఉంటున్నాయి. మై ఐడియా వాస్ లైక్ 5 years బ్యాక్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎగ్జామ్ ఇట్లా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సార్. ఈ బుక్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సార్, దీనికి 5 times 6 times నేను బుక్స్ అమ్ముతాను ఇన్ అ సింగిల్ డే. పోస్టల్ కోసం ఒక పర్సన్ పెట్టుకున్నాను సార్ స్టార్టింగ్ లో. దాని తర్వాత ఐ హావ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైజెస్ లైక్ హెల్. ఐ హావ్ లాంచ్ ప్రిలిమ్స్ బుక్స్ ఓన్లీ ఫర్ 999. దాని తర్వాత 2000 చేశాను, 3000 చేశాను. మెయిన్స్ బుక్స్ కూడా ఐ హావ్ ఇనిషియలీ లాంచ్ ఓన్లీ ఫర్ 2000 rupees. నౌ ఇట్స్ 5000 rupees. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ అ డెలివరీ బాయ్. నో, వై ఐ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? టైం వేస్ట్. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, యూ రికార్డ్ హియర్. మన బ్రెయిన్ కి చాలా కెపాసిటీ ఉంది. మీరు ఇలా అనుకోకండి, అబ్బా దూరిస్తే వేరేదైనా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, ఏం వెళ్ళదు. ఆబ్వియస్లీ నో, దూరిస్తే అక్కడే ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. చలో, దిస్ యూ హావ్ డన్ నో. ఒక్కొక్క థియరీ క్లారిటీగా చెప్తాను సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. డిటరెంట్ థియరీ అంటే ఏంటి సార్? క్రూవల్ పనిష్మెంట్ అంటాం సార్ మనం దీన్ని. క్రూవల్ పనిష్మెంట్ అంటే నన్ను ఒక్కడిని, బై సపోజ్ నేను అఫెన్స్ చేశాను అనుకోండి, నన్ను ఒక్కడిని ఇక్కడ నించోబెట్టేసి మీరందరూ రాళ్ళు తీసుకుని కొడుతున్నారు నన్ను. వెరీ మచ్ క్రూవల్ సార్. ఎక్కడ తగులుతుందో తెలియదు, ఎంత ఘోరంగా తగులుతుందో తెలుసు, ఎంత పెయిన్ వస్తుందో తెలియదు. స్పాట్ పనిష్మెంట్ అంటారు. క్రూవల్ గా ఉండే పనిష్మెంట్ ఇది, రైట్ సార్? టూ మచ్ క్రూవల్. డిటరెంట్ థియరీ అంటారు దీన్ని. ఓకే, జనరల్ మీరు మాట్లాడుకోవాలంటే టెరెంట్ అని ఉంది కదా, యూ మేక్ ఇట్ అస్ టెర్రర్, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. రైట్ సార్, సింపుల్. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ సార్, వాట్ దిస్ థియరీ సేస్. ఇన్ ద డిటరెంట్ థియరీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్, the word deterrent means to abstain from any wrongdoing. Right sir? The main goal of this theory is to deter criminals. Yes sir. Yeah, please sir. Too much late sir. Sir, one more thing sir, I am announcing now only. Tomorrow onwards, if someone is coming after 8:30, please don't come sir. Today as I said you, I am allowing everyone, no problem regarding that. మీరు offend కావచ్చు sir, మీరు inform చేశారు, I am not saying about you. But from tomorrow onwards, after 8:30, no coming and going back. No incoming, no outgoing, sir. Okay, na? Washroom, okay, all these things, okay, because we are bit adults, we can go, there is no problem. Other things, no, sir. Phone వచ్చింది బయటకు వెళ్తాను, నెలగండి సార్. నాకు చాలా ఫోన్లు వస్తాయి సార్, ఎయిర్ప్లేన్ మెడలో పెట్టుకొని కూర్చున్నాను నేను. రైట్ సార్? మీ టైం ఇంపార్టెంట్ అంటే నా టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లీన్ ఆన్ మై థాట్స్. మీ మనీ వల్ల అయితే నేను బతకట్లేదు సార్, నాకు చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, so let me read it for you. The main goal of this theory is to deter criminals from attempting to commit a crime or repeating the same crime in the future. Deterring crime by creating fear. By creating what sir? Fear. Right sir? Fear is the main goal. Simply put, according to the theory, if someone commits a crime, if someone commits what? Crime. They will be punished with a severe sentence. People will be aware of such punishment, and because of this fear in people's mind, people will stop committing any crime or wrongdoing. మీరు దుబాయ్ లాంటి కంట్రీస్ చూస్తే విల్ కమ్ టు నో సార్, స్పాట్ పనిష్మెంట్ సార్. కొన్ని వాటికి రేప్ చేశారు అనుకోండి, స్పాట్ గా చంపిస్తారు వాళ్ళు. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్.
ఆ పనిష్మెంట్ కూడా ఎలా ఇస్తారంటే ఓపెన్ పబ్లిక్ లో ఇస్తారు. లైక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవరికైనా థాట్ వస్తే కూడా భయపడాలనేసి. సార్ ఒకడ ఒఫెన్స్ చేస్తే అది వాడితో పోదు సార్, మొత్తం ఫ్యామిలీ పోతుంది, మొత్తం వాడు కమ్యూనిటీ ఉంటుంది చూడండి సార్, అది పోతుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఏమైనా తప్పు చేశాను అనుకోండి సార్, జనాలు ఏమంటారంటే చౌదరీస్ అందరు ఇట్లానే ఉంటారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సార్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. చాలా మంది తప్పులు చేస్తేనే కదా ఆ కమ్యూనిటీకి బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేది, లేకపోతే ఎందుకు వస్తుంది? ఇప్పుడు బిహారీ అనగానే అందరికి ఒక ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, నిగ్రోస్ అనగానే ఒక ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. వై? దే హావ్ డన్ దోస్ మెనీ క్రైమ్స్. ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ ఢిల్లీ సార్. ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు బీహార్ రాంగాల్ని అన్ని విండోస్ క్లోజ్ చేయించేస్తారు. ఎందుకంటే వెళ్తూ వెళ్తూ ఇలా చెవు పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతారు సార్ వాళ్ళు, కమ్మల కోసం చెవు మొత్తం ఇట్లా ఊదుకోవడానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. కొంతమంది అయితే చెవే పోయేది పాపం, కొంతమంది ఇట్లా మెల్ల గొలుసు తెగడు పెడతారు కదా, మెడకాయ కట్ అయిపోయేది అప్పుడప్పుడు. దోస్ డేస్. See, I am not against any Bihari, I am not against any Chaudharis. This is just an example, whatever I am stating here. So, deterrent theory, this is one of the example which I have quoted here. Bundle to kortunnaru, right sir? With stones, they are hitting the person, right sir? Chalo, next theory sir. Hope you have understood, right? These all PDF copies you will be getting in the app. You can see them. Okay, you cannot download them. You can see them, right sir? Next, retributive theory. In వచ్చారు సార్, నా కన్ను మీద పెట్టాను, నా కన్ను పోయింది. ఇప్పుడు ఈయన నాకు డబ్బులు ఇవ్వచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు, ఈయనకి పనిష్మెంట్ పడొచ్చేవాను. నేనే చెప్తున్నా, ఈయనది కూడా అదే కన్ను బీకండి. అర్థమైందా సార్? సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. సేమ్ ఇన్ జనరల్ ఈక్వల్ సఫర్ సార్, రైట్ సార్? అంటే ఒక మనిషి కాలు పోయిందంటే ఎవరైతే అఫెన్స్ చేశాడో వాడిది కూడా కాలు తీసేస్తారు. ఒక మనిషిది ప్రాణం పోయిందంటే ఆపోజిట్ పర్సన్ది కూడా ప్రాణం తీసేస్తారు. ఓల్డ్ థియరీ సార్, ఓల్డ్ థియరీ. అంటే మీరు సినిమాల్లో చూస్తుంటారు చాలా, అంటే ఓల్డ్ మూవీస్ ఎవరైనా చూస్తే నాగేశ్వరరావు సినిమాస్, ఎన్టీఆర్ సినిమాలు, ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తుంటే మీకు అర్థమయ్యేది. సో దిస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ సేస్ దట్ ఇన్ జనరల్ ఈక్వల్ సఫర్. కన్నుకి కన్ను, చెయ్యికి చెయ్యి, ప్రాణానికి ప్రాణం, రైట్? Retributive justice is a theory of punishment that when an offender breaks the law, justice requires that they suffer in return and that the response to a crime is proportional to the offense. Right sir? Anyone have any doubt? If someone is sleeping, obviously I'll see them. Okay? I'll switch on the lights if I want to. Preventive theory. What is this preventive theory sir? Sir, general ga offense jarigina tarvata ఏదైనా స్టెప్ తీసుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద విషయం కాదు, రైట్ సార్? ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో దొంగతనం చేసిన తర్వాత మీ పేరెంట్స్ పట్టుకున్నా కానీ అప్పుడు ఖర్చు పెట్టేస్తారు కదా డబ్బులు. నేనైతే ఖర్చు పెట్టేవాడిని సార్. అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఒక 100 రూపాయలు తీసుకునేవాడిని, ఫస్ట్ చాక్లెట్ షాప్. వన్స్ ఐ కంప్లీట్ ఆల్ ద చాక్లెట్ దెన్ ఓన్లీ ఐ కమ్ టు ద హోమ్. సో అఫెన్స్ అయిన తర్వాత కాదు సార్, అఫెన్స్ అయ్యే ముందులా ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంట్లో ఎవరైనా చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ వాళ్ళని కొట్టారనుకోండి, లేకపోతే ఇంట్లో వేరే వాడిని తీసుకొని వచ్చి వాడిని కొట్టారనుకోండి, మిగతా పిల్లలకి అర్థమవుతుంది, దొంగతనం చేస్తే కొడతారు, ఫుల్ కొడతారు, అట్లా ఇట్లా కొడతారు అనేసి. సో సింపుల్ థింగ్ సార్, దిస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థియరీ విచ్ స్టేట్స్ వెరీ క్లియర్, ప్రివెంట్ ద ఆఫెన్సెస్ బై మేకింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ దట్ ఆపోజిట్ పర్సన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద క్రుయాలిటీ. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్. ఇప్పుడు మీరు పాక్సో యాక్ట్, ఎవర్ హెడ్ అబౌట్ దిస్ పాక్సో యాక్ట్? ప్రివెన్షన్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ప్రొటెక్షన్ రైట్ ఆర్ ప్రివెన్షన్? ప్రొటెక్షన్ రైట్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ సార్. సార్ ఈ చిన్న చిన్న బేబీస్ తోటి చేస్తున్నారు సార్. సో పనిష్మెంట్స్ ఆల్సో లైక్ వెరీ సివియర్ ఓన్లీ, 20 years, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, డెత్ పనిష్మెంట్స్, ఇలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మొన్న ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ముంబైలో ఒక లేడీ జడ్జి ఇచ్చారు, యాక్చువల్లీ 3 years శిక్ష మాత్రం వేశారు. సో ఆమెని సస్పెండ్ చేసేసి మళ్ళీ దాన్ని రీఎమెండ్ చేశారు. అగైన్ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ 20 years, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, రైట్ సార్? So preventive theory is such kind of theory which clearly states that do implement such kind of laws or do something. ఇప్పుడు మన ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఎలక్షన్ ముందర అందరు రౌడీ షీటర్స్ అందరూ తీసుకెళ్లి పోలీస్ జైల్లో వేసేస్తారు. వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేయలేదు పాపం, బట్ ప్రివెంట్ చేయడానికి, అఫెన్స్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థియరీ విచ్ ప్రివెంట్స్ ద అఫెన్స్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ప్రివెంటివ్ థియరీ, రైట్ సార్? Preventive theory of punishment seeks to prevent prospective crimes by disabling the criminals, right sir? Main objective of the preventive theory is transforming the criminal either permanently or temporarily. Under this theory, the criminals are punished by death sentence or life imprisonment, etc. Clear?
If you are getting any doubts, you are open to ask me. I'm not going to stop you. Okay? Foolish doubt, serious doubt, అది తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. No problem. Okay? Reformative theory. This is the exactly theory which Indian system follows. We don't believe in giving punishments. We believe in reforming the person. Right, sir? అంటే చిన్నప్పుడు ఒక చిన్న బావ ఉంటాడు కదా సార్, వాడు చిన్నప్పటి నుంచి క్రిమినల్ ఉంటాడా? కాదు కదా. వెళ్ళే పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల, లేకపోతే ఏదైనా సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల విల్ బికమ్ అ క్రిమినల్. సి ఎవ్రీ క్రిమినల్, మీరు వెళ్ళండి ఎప్పుడైనా జైలుకి వెళ్ళండి, ఐ హావ్ విజిటెడ్ మెనీ టైమ్స్. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. వెళ్ళేటప్పుడు చాలా లంచాలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక కానిస్టేబుల్కి. అండ్ యూ గో దేర్, దే విల్ అండర్స్టాండ్. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ యూ టాక్ విత్ సమ్మన్, ఎవ్రీ వన్ డూ హ్యావ్ సమ్ ఆర్ అదర్ రీజన్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ అఫెన్స్. ఎవడు కూడా కావాలని చేసి లోపల పోయి కూర్చోవాలనుకోడు సార్. కొంతమంది ఉంటారు దరిద్రులు, వాళ్ళని వదిలేయండి. బట్ 90% పీపుల్ డూ హ్యావ్ సమ్ రీజన్. అంటే వాడు పిల్లాన్ని గెలికాడను, లేకపోతే ఏదో సమ్ అదర్ రీజన్ సార్, విచ్ లుక్స్ లైక్ జెన్యూన్ ఓన్లీ. లేకపోతే పాపం ఏదో ఊరిని ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు, అఫెన్స్ అయిపోతుంది, తెలియని కూడా తెలియదు పాపం వాళ్ళకి. సో ఇండియన్ సిస్టమ్ బిలీవ్స్ ఇన్ రిఫార్మింగ్ అ పర్సన్. అంటే నువ్వు క్రిమినల్ గా వచ్చావు కదా, ఓకే, లోపల కూర్చో, పని చేయి, కష్టపడు, డబ్బులు సంపాదించుకో, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పీస్ఫుల్ లైఫ్ తోటి వెళ్ళు, ఆ మనీ కూడా తీసుకెళ్ళు, నువ్వు మారావని చూపించుకో జనాలకి, రిఫార్మ్ అవ్వు. లేకపోతే కొంతమంది రిఫార్మ్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు చూడండి సార్, వాళ్ళని బలవంతంగా రిఫార్మ్ చేస్తారు. యా, సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, ఇఫ్ యూ సీ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే 4 గోడల మధ్యలో వేసేస్తారు సార్, సింగిల్ పర్సన్, నో లైట్, నథింగ్, వాష్రూమ్ అక్కడే, అన్ని అక్కడే. ఇఫ్ యూ సీ దట్ పనిష్మెంట్, నో, ఇట్స్ వెరీ క్రూవల్. నాకైతే క్రూవల్ అనిపిస్తుంది. అంటే మీకు లోన్లీగా ఉండటానికి కొంతమంది ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు కదా, దే ఫీల్ లైక్ టు సిట్ అలోన్, వాళ్ళకి దానిలో మజా వస్తుంది. నాకైతే రాదు సార్, నాకు మాట్లాడటం ఇష్టం కాబట్టి నాకు రాదు. రైట్ సార్? హేట్ ద క్రైమ్, నాట్ ద క్రిమినల్. ఐఎమ్ క్లియర్? హేట్ ద క్రైమ్, not the criminal. It fell down. Yeah. Hope I'm clear, sir. Let me read it for you. According to this theory, a crime is usually committed as a result of conflict between the character and motive of the criminal. Right, sir? It may be taken into consideration that one may commit a crime either because the temptation of the motive is stronger or because the restraint imposed by the character is weaker. Reformative theory considers punishment to be curative more than to be deterrent. According to this theory, crime is like a disease which cannot be cured by killing rather than curing it with the medicine with the help of the process of reformation. ఈ లైన్స్ కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకోండి సార్. అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ, క్రైమ్ ఇస్ లైక్ అ డిసీజ్ విచ్ కెన్ నాట్ బి క్యూర్డ్ బై కిల్లింగ్ rather than curing it with the medicine with the help of process of reformation. Hate the crime, not the criminal. Right, sir? దీనికి చాలా టైం తీసుకున్నాను సార్. వై సార్? what may be the reason, sir? That is obviously, that is one of the great reason, but obviously that is not the reason. Because దీని మీద క్వశ్చన్ ఉంది సార్, ఆల్రెడీ అడిగారు 2019లో, 2023లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. సో వెరీ సూపర్ డూపర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. See, whatever I am telling, you need not to note all the things, but whenever I am saying క్వశ్చన్ ఉంది, ప్రాపర్ గా నేర్చుకోండి. And see, whenever I say, okay fine, 30 pages రాయాలి, 30 pages రాయాలి, many people ask me, what 30 pages sir? మీరు చెప్తారా, మేమే రాసుకోవాలి మాకు ఇష్టంగా? మీరు రాసుకుంటే ఇంకా ఏమేమో రాస్తారు సార్, ఆబ్వియస్లీ. సో ఆబ్వియస్లీ నేనే చెప్తాను. See, whenever something is related to the question, for example, reformative theory, I'll make you write this 5 times. Or some other section which is related to some other question from the previous year question paper, I'll make you write 5 times. Why 5 times? See sir, చిన్నప్పుడు మీరు బల్పం ఉండేది కదా సార్, బల్పము మళ్ళీ స్లేట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, రాసేవాళ్ళం సార్. ఒకటే దాని మీద రాసి ఒక్కొక్క వర్డ్ నేర్చుకోవడానికి, నాట్ అ సెంటెన్స్ ఆల్సో, ఓన్లీ ఆ అంటే ఆనే రాస్తుంటాడు చిన్నప్పటి నుంచి, రోజు మొత్తం ఆ రాస్తుంటాడు. వై సార్? బికాస్ మన బ్రెయిన్ అలా ట్యూన్ ఉంది సార్. ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో, హీ అండర్స్టూడ్ ద బ్రెయిన్ సైకాలజీ. సో దట్స్ వై యూ షుడ్ రైట్ మెనీ టైమ్స్. Sir, I'm telling no online students, if you check out yourself also. Not all the online students, you check out your capacity.
whenever you see any online class, will you note down everything? I don't think so, sir. And in between you will get some calls, in between you will get some notification, in between you will be getting some fancy thoughts, or you will be having some cravings for the food. You are very much peaceful, sir. మన బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఎలా చేసేస్తారంటే సార్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ 30 సెకండ్స్కి మనకు ఒక కొత్త మూడ్ వస్తుంది. దట్ ఇస్ ద రీజన్ సార్. మీరు రీల్స్ చూస్తారు కదా, చూస్తూ ఉంటారు, బోర్ కొడుతుంది, ఓకే నెక్స్ట్ రీల్, నెక్స్ట్ రీల్, నెక్స్ట్ రీల్. యా, నాకు కూడా అలానే సార్. చూస్తే ఒకటే రీల్ 60 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు, బట్ ఐ స్పెండ్ 2 hours ఆన్ దట్. I do have 1,18,000 followers, sir. I don't know how many people I'm fooling out. So if you see My Law Point, not my channel, all of them are involved, okay? So My Law Point మీరు ఛానల్ చూస్తే 1,18,000 followers are there. ఒక్కొక్క దానికైతే 1 million views కూడా ఉన్నాయి సార్. I don't know who is watching. So try to understand, people are wasting their time. It's not like they're investing their time. See, if you are seeing some educational content, only watch for some period of time. మన బ్రెయిన్కి ఆ ట్యూనింగ్ పోతుంది తెలుసా సార్. మీరు చిన్నప్పుడు కనీసం 40-45 minutes క్లాస్లో కూర్చునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు మీకు ప్రతి 10 నిమిషాలకి ప్రతి 15 నిమిషాలకి ఏదో కొత్త యాక్టివిటీ కావాలి, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి, ఈ జోన్ కావాలి, ఆ జోన్ కావాలి. దట్స్ వై ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. సేమ్ సబ్జెక్ట్ సార్, see everything is getting recorded sir, same subject it will go to the online classes as well. But when you see the ratio of the success, no, physical classes లో ఎక్కువ ఉంటుంది. See, I was never ever had a thought to have a physical classes. నెవర్ ఎవర్. నేను నా జీవితంలో అనుకోలేదు సార్ నేను ఫిజికల్ క్లాసెస్ పెడతాను అనేసి, బికాస్ ఐ వాల్యూ మై టైమ్ సార్. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ 3 hours హియర్, సో ఐఎమ్ లూజింగ్ దట్ టైమ్, నో, మై ప్రీషియస్ టైమ్ 8:30 to 11:30, మై మర్జీ, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ యువర్ టైమ్, నో సార్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఓకే ఫైన్, దీని నుంచి నాకు ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనేసి. మై ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ సార్. ఇఫ్ ఐ గెట్ సక్సెస్ హియర్, నో, వెన్ ఎవర్ ఐ విల్ గో టు విచ్ ఎవర్ కోర్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ బి సీయింగ్ జమ్ జడ్జెస్. సో ఆ రెస్పెక్ట్ ఫీల్ అవుతుంది కదా సార్. ఆఫ్టర్ 40 or 50 ఐ విల్ రిటైర్ సార్. ఐ విల్ గో టు ఎవ్రీ కోర్ట్ ఎవ్రీ అదర్ డే. ఐ విల్ సిట్ ఇన్ సైలెన్స్, చూస్తాను, అబ్బా వీటి దగ్గర చదువుకునేవాడు అసలు ఒకప్పట్లో. సమ్ ఆర్ అదర్ ఫీలింగ్ సార్. సమ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ డూ హ్యావ్ దర్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్. సో ఐ డూ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ థింగ్ సార్. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ స్టేటింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ క్వశ్చన్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్, యూ మేక్ ఇట్ as 10 stars. సార్ ఈ క్వశ్చన్స్ నేను పెట్టినే కాదు సార్, నేను క్రియేట్ చేసినే కాదు, మీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లోనే అడిగారు. సో వెన్ ఎవర్ హైకోర్ట్ ఈస్ స్టేటింగ్, ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ జడ్జెస్ బై దీస్ క్వశ్చన్స్, దెన్ దీస్ క్వశ్చన్స్ డూ హ్యావ్ అ రోల్ టు ప్లే. సో డోంట్ టేక్ మిస్టేకెన్, ఇది నేను చదువుకోకపోతే అయిపోతుంది, రాయకపోతే అయిపోతుంది, మిస్ చేస్తే అయిపోతుంది, ఏం కాదు, మీరు ఫెయిల్ అవుతారు అంతే. సింపుల్, రైట్? చలో నెక్స్ట్ సార్, కాంపన్సేటరీ థియరీ, రైట్ సార్. Sir, today I'm not making you burden to write the things, but from tomorrow onwards, Monday onwards, you need to write whatever I'm saying, okay? Today just introduction sir, nothing to worry, okay? Compensatory theory ante enti sir? Let me take a small example sir. Example only sir, don't take it seriously. Sir, ఇది కూడా offense కదా IPC లో, మీకు knowledge ఉంటుంది obviously, you know. See sir, I was going in a bike. నేను ఒక ముసలాయన్ని గుద్దేశాను, ఆయన చనిపోయాడు. I was going in a bike, okay? చనిపోయాడు ఆయన. ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత నా మీద ఎఫ్ఐఆర్ అయింది, అని హౌ అప్పటికప్పుడు అరెస్ట్ చేసినా కానీ బెయిల్ వస్తుంది, స్టేషన్ బెయిల్ ఏదో బెయిల్ వస్తుంది, బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్, నో. చనిపోయాడు ఆయన, కేసు నడిచింది, దాని తర్వాత కాంప్రమైజ్ అన్నారు, క్లోజ్ అయిపోయింది కేసు. ఆపోజిట్ పార్టీకి ఏమొచ్చింది సార్? అంటే నువ్వు శిక్ష చేస్తే ఏంది, మనిషి బతికొచ్చేస్తాడా ఏంది? రారు కదా. ఇప్పుడు నాకు శిక్ష చేసేస్తారు సార్, నాకు ఉరి శిక్ష చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనిషి ఎన్నికి వచ్చేస్తాడా? వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఎవరు సాగుతారు? చూసుకోవాలి కదా సార్ ఎవరొకరు ఫ్యామిలీని. ఫ్యామిలీ వర్క్లో నడవదు కదా, ఇట్ రిక్వైర్స్ మనీ. ఇఫ్ ఐఎమ్ రెడీ టు పే ద మనీ, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇంటెన్షనల్గా చేయలేదు నేను, బై సపోజ్ రాంగ్ అయిపోయింది, స్టిల్ ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రెడీ టు పే 30 lakhs or 40 lakhs, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద థింగ్ అండ్ యు ఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఇట్, ఇది నేను క్రిమినల్ లా బేస్లో చెప్పాను సార్, మోస్ట్లీ క్రిమినల్ లాస్కి అప్లికేబుల్ కాదు. యూ కమ్ టు అనదర్ థియరీ సార్. నేను ఇల్లు కడుతున్నాను సార్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఓకే క్లియర్లీ లిసన్ చేయండి. ఇల్లు కడుతున్నాను సార్, కొంచెం మెజర్మెంట్ రాంగ్ వచ్చేసింది, పక్కనోడు భూమి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కట్టేసుకున్నాను సార్. నేను ఎన్ని బిల్డింగ్లు, ఎన్ని ఫ్లోర్స్, 47 floors కట్టేశాను. సో హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా సార్. వాడేమంటున్నా అంటే, నా 3 అడుగులు తీసుకున్నావు కదా బిల్డింగ్ కూల్చు. నేను చెప్తున్నా, అరే బాబు 6 ఎకరాలు నేను తీసుకున్నంత 3 అడుగులు అంతే, డబ్బులు ఇస్తాను కదా
47 ఫ్లోర్స్ ఎందుకు నా కూల్చటము? నువ్వు అడుగు డబ్బులు, డబుల్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ యూ ఆస్క్ మీ, మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం డబుల్ అడుగు, నేను ఇస్తా. ఈజ్ నాట్ అగ్రింగ్. నేనేం చేయాలి? కూల్చేయాలనా? కూలిస్తే ఇంకా నాకన్నా పిచ్చోడు ఎవరు ఉండరు సార్. 47 ఫ్లోర్స్ కట్టాను సార్, ఎంత కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఏంటి? సో వాట్ హ్యావ్ డన్, ఐ వెంట్ టు ద కోర్ట్. సార్ 3 అడుగులు తీసుకున్నాను, తప్పు అయిపోయింది, ఐఎమ్ రెడీ టు పే, ప్లీజ్ సెటిల్ డౌన్. సో కోర్టు కూడా చూస్తుంది, ఈజ్ రెడీ టు పే, 5 times పే చేయమని చెప్పింది. ఐ సెడ్ ఓకే, టేక్. ఎగ్జాంపుల్ సార్. సో కాంపన్సేటరీ థియరీ ఈజ్ ఆన్ దట్ బేసిస్ ఓన్లీ సార్. సి సార్, ఆపోజిట్ వాడికి 6 చేసేస్తే వాడికి ఏం రాదు సార్. సమ్ కాంపన్సేషన్ ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ టు పే, ఇట్ విల్ గెట్ సెటిల్ డౌన్. ఈజీ థియరీ, ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. నేను ఒక చంపదెబ్బ కొట్టాను సార్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో, ముందులో కూడా చంపదెబ్బ కొట్టేశాడు, అయిపోయింది. వాడు ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ నువ్వు కొట్టా కదా, నేను మీ మీద 6 చేస్తాను రా అంటున్నాడు. ఇది క్రిమినల్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కాంపన్సేషన్ ఉండదు. బట్ యూ కమ్ టు అనదర్ యాంగిల్, నో, కాంట్రాక్ట్స్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆర్ సమ్ రియల్ ఎస్టేట్, యూ పికప్ సంథింగ్, మనీ. ఈరోజు నేను మీ దగ్గర మనీ తీసుకున్నాను సార్, ఫ్యూచర్లో కట్టట్లేదు, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్, డబల్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్, ఐఎమ్ రెడీ టు పే, కాంపన్సేషన్ క్లోజ్. నో, నాకు నీకు వైర్యం అవసరం లేదు కదా, డబ్బులు ఇచ్చావు, డబ్బులు తీసుకో, డబ్బులు చేసి తీసుకో, అయిపోతుంది. సో కాంపన్సేటరీ థియరీ సార్, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. అకార్డింగ్ టు ద కాంపన్సేటరీ థియరీ, compensation is awarded to the victim from the wrongdoer, right sir? By crimes awarding compensation from the pocket of the wrongdoer, he is punished and is prevented from doing such offences in his remaining life. This also become a lesson to the remaining public. Not that important sir. Okay, okay. Kinds of punishment. Can someone tell me how many kinds of punishments are there in India? ఇక్కడ 6 pictures పెట్టాను sir. Why? That is super sir. Correct. Transportation for life, right? చిన్నప్పుడు మనం చిరంజీవి మూవీ చూసాం కదా, ఖైదియా, సమ్ అదర్ మూవీ, అండమాంజలికి పంపిస్తారు. See sir, these 2 images are same sir. Okay, so don't go in myth. చాలా మంది నేను ప్రీవియస్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు దే యూజ్డ్ టు సే, సార్ 6 చెప్పారు కదా సార్, 5 ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్? ఐపీసీలో కూడా 6 ఉంది సార్, మధ్యలో ఒకటి తీసేసారు కదా, సో రెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ 5. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. అండ్ క్వశ్చన్ బొచ్చెడు సార్లు వస్తుంది క్వశ్చన్, ఈజీ కాదు, అడుగుతూనే ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్ ని. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ దేర్? సో 1, 2, 3, 4, 5. డెత్ పనిష్మెంట్, వెరీ 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 సివియర్ పనిష్మెంట్ సార్, చాలా పెద్ద శిక్ష. ఇంకా చంపేస్తారు మనిషిని, ఇంకా దానికన్నా పెద్ద శిక్ష ఏముంటుంది? ఏముండదు కదా. నెక్స్ట్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఇది డెత్ పనిష్మెంట్ ది సార్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. వాడు వెళ్తున్నాడు, మళ్ళీ బయటికి వెళ్తున్నాడు, మళ్ళీ లోపలికి వస్తున్నాడు. ఓకే, దిస్ హౌ యూ రిమెంబర్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, రైట్ సార్? దిస్ వన్ ఈస్ దేర్ సార్. హియర్ పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సింపుల్ అండ్ రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫాల్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఓన్లీ. వై సింపుల్, వై రిగ్రెస్? సింపుల్ అంటే ఎక్కువ పని చేపిస్తారు, రిగ్రెస్ అంటే ఘోరంగా పని చేపిస్తారు. సో దిస్ ఫాల్స్ అండర్ ఓన్లీ వన్ కేటగిరీ. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. నెక్స్ట్, ఫర్ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒఫెన్స్ చేసి పారిపోయారు, వదిలిపెడుతుంది గవర్నమెంట్, వదిలిపెట్టారు కదా, మీ ప్రాపర్టీని ఫోర్ఫిట్ చేసేసుకుంటారు, ఆప్షన్ చేస్తారు, అవసరమైతే అమ్మేస్తారు. మన విజయమాల్య గారు ఉన్నారు కదా, గారు ఎందుకులేండి. ఓకే, లాస్ట్ అండ్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఫైన్. ఓకే, మీరు అందరు కట్టే ఉంటారు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో టైంలో, మ్యాండేటరీ. ఇదైతే మీ అందరికి అప్లికేబుల్ అయి ఉంటుంది, రైట్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. సో హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ సార్? బీ లౌడర్ సార్. సూపర్ సార్. Madam, you are not talking. I'm telling you, I'm watching. I'll keep a video here also. Every day I'll see who is talking, who is not talking. Okay? So, connected section, sir. See, whenever we say punishment, ఏదో ఒక శిక్ష, ఏదో ఒకటి అఫెన్స్ చేస్తేనే కదా పనిష్మెంట్ పడేది. There should be some connection between them, right? So, ఆ కనెక్షన్ బిల్డ్ చేసాం సార్. అంటే కొన్ని పెట్టాము, కొన్ని పెట్టలేదు. So, you can check out like this. అంటే ఈ సెక్షన్స్ తోటి డెత్ పెనాల్టీ, ఈ సెక్షన్ మీద లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, దీనికి రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్, దీనికి సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఫోర్ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఫైన్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్, రైట్? సో ఇలా మీరు లింకేజ్ చేసుకోవాలి సార్. ఇలా లింకేజ్ చేసుకుంటే ఏం బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు? సి లెట్ మీ టెల్ యూ సార్, పనిష్మెంట్స్ గురించి అడగటం సర్వసాధారణం ఎగ్జామ్స్ లో. మర్డర్ చేస్తే ఎంత శిక్ష పడుతుంది, ఇది చేస్తే ఎంత శిక్ష పడుతుంది, అది చేస్తే ఎంత శిక్ష పడుతుంది అని కామన్ అడుగుతారు. లేకపోతే మర్డర్ గురించి అడిగారు అనుకోండి, ఓన్లీ మర్డర్ గురించి చెప్తే సరిపోతుందా?
పనిష్మెంట్ గురించి కూడా చెప్పాలి కదా సార్, బికాస్ పనిష్మెంట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎసెన్స్. ఇప్పుడు మీరు అఫెన్స్ చేశారు సార్, పనిష్మెంటే లేదు, ఎవరేం చేస్తారు? నేను కూడా చేస్తా. అప్పుడు సింపుల్ కదా, ఇంత కష్టపడింది సంపాదించడం బ్యాంకులు రాబరీ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, రైట్? సో ఇలా మీరు కనెక్షన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి సార్. మీ ఓన్ నోట్స్ కూడా ఉండాలి. See, I'm telling you, the books which I gave you today or in future, whatever books which I'm going to give you in the future, those are useless books for you. మీరు ఓన్ గా మీరు రాసుకొని మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు చూడండి, దోస్ ఆర్ ద రియల్ బుక్స్ ఫర్ యూ. కొంతమందికి మెయిన్స్ బుక్స్ పంపిస్తాం సార్ 5,000 రూపీస్కి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2,000 to 2,500 పేజెస్. వాడు ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్కి ఎప్పుడు రాడు. ఫస్ట్ బుక్ చూస్తాడు, సెకండ్ బుక్ చూస్తాడు, వాడికి అర్థమైపోతుంది నేను చదవలేను లైట్లీ అనేసి. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ డే. ఆ బుక్ నుంచి మీరు ఎసెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అనేసి మీరు రాయాలి. అప్పుడే మీ ఓన్ బుక్స్ అవుతాయి. దాన్ని మీకు చదవడానికి డిఫికల్టీ అనిపించదు, నేను రాసిన బుక్కే కదా అనుకుంటారు. 11,000 pages you are going to write, sir, in this 365 days. I'll make you write, sir, don't worry about that. Okay, if you are coming to the class, if you are not coming, what I will do. This one is very interesting chat, sir, super duper interesting chat. And I am one of the fan, so don't get offended if I am stating here. Okay, these all pictures belongs to Mahesh Babu only, sir. Okay na, Mahesh Babu చిన్నప్పుడు కొంచెం పెద్దగా అయ్యాడు, సూపర్ పెద్దగా అయిపోయాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మూవీస్ ఇస్తున్నాడు అంటే అప్పటి నుంచే తీశారు అనుకోండి. సింపుల్ సార్, వై హావ్ కెప్ట్ దిస్? సీ సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ కిడ్ బిలో 7 years, మీరు ఏమి చేసినా ఆఫెన్స్ కాదు, ఏ యాక్ట్ మీకు అప్లికబుల్ కాదు. సో చిన్నపిల్లల్ని ట్రైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయకండి మీరు, ఓకేనా? మీరు ట్రైన్ చేస్తే శిక్ష పడుతుంది. అబ్బా వాడి మీద కోపం వచ్చింది కదా, మా వాడికి నేర్పిద్దాం, వాడిని కొడదాం అనేసి. నో నో నో, డోంట్ డూ దాట్. బికాస్ అప్పుడు శిక్ష పడుతుంది. మీరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు కదా, మీకు శిక్ష పడుతుంది, పిల్లడికి శిక్ష పడదు అంతే. సో బిలో 7 years నో అఫెన్స్ సార్. బిలో 18 years సార్. సార్ బిలో 18 years, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ ప్రీవియస్లీ ఆల్సో, బిలో 80 years చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా సార్, అమ్మాయిలు, వాళ్ళతో ఏమైనా అఫెన్స్ చేస్తే పాక్సో యాక్ట్ మధ్యలోకి వస్తుంది. వాళ్ళ తోటి చేస్తే, వాళ్ళు చేస్తే కాదు, ఓకేనా? అండ్ బై సపోజ్ ఏదైనా అబ్బాయిలు ఉన్నారు, లేకపోతే ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, క్రైమ్ జరిగింది, బట్ దే ఆర్ బిలో 18 years, జూనియర్ జస్టిస్ యాక్ట్ మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది. సో మెనీ యాక్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఐపీసీ సిఆర్పిసి ఉంది కదా, మనోడు అఫెన్స్ చేశాడు కదా లోపలేండి, అలా ఉండదు సార్. రియల్ ఇంప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి మారుతుంది. మనిషి స్వభావము, మనిషి మెంటాలిటీ, మనిషి ఏజ్ మ్యాటర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద ఏజ్ హియర్. ఐపీసీ సిఆర్పిసి సూపర్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. బట్ కొన్ని యాక్ట్స్ దూరుతాయి దీని లోపలికి, స్పెషల్ యాక్ట్స్ అనుకోవచ్చు మీరు. స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, స్పెషల్ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఎలా పడితే అలా కాల్ చేయడానికి లేదు, ఎలా పడితే అలా చేయడానికి లేదు, ఎలా పడితే అలా శిక్ష చేయడానికి లేదు. ఇప్పుడు చేస్తుంది అనుకోండి గవర్నమెంట్, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ నాట్ క్వశ్చన్, వీఆర్ బిలో ది గవర్నమెంట్. సో గో టు ద గవర్నమెంట్, దెన్ యూ కెన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. వై ఏజ్ కాలమ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, రైట్? ఏజ్ వైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం కావాలి సార్. బిలో 7 years నో అఫెన్స్. ఇక్కడ కొత్త యాక్ట్స్ వస్తాయి సార్, పాక్సో యాక్ట్, జూనియర్ జస్టిస్ యాక్ట్, సమ్ మోర్ యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ కెప్ట్ దిస్ హియర్, రైట్? Above 18, obviously IPC, CRPC, sir, right, sir? Juvenile Justice Act రాదు సార్ వాళ్ళకి, రైట్? నెక్స్ట్ సార్, now we come to first chapter, sir, introduction. ఇది అయిపోతే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు సార్, డోంట్ వరీ. ఓకే, 5 sections ఓన్లీ, ఓకే? బట్ 5 sections అంతే ఈజీ అవ్వదు సార్. సో వాట్స్ ద టైమ్ నౌ? ఓ 10 అయిపోయిందా? సో విల్ హ్యావ్ అ బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes, ఓకే? దెన్ విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్. If someone want to drink some water or some fancy food, you go ahead. After 15 minutes, sharp 15 minutes, sir. 10:15, sir, you should be coming back. Sir, treat yourself as a judge, sir. మీరు ఆ బెంచ్ లో లేరనుకోండి సార్, మీ వల్ల చాలా మందికి నష్టం జరుగుతుంది. Anyhow, you came here to become judges only, no? Or you have some other thought? Do let me know. Entertainment కోసం వచ్చారంటే చెప్పండి, we can hang out by evening. I don't have any problem. Anyone have any plans, other plans? No, right? So be on time. Time ki koncham value iవ్వండి sir. That's why I have kept here, sir. Time గురించి పెట్టానా? Yeah. The future depends on what you do today. Your future only, sir, not my future. You do whatever you want. But I'm telling you, this is the classroom, sir. You can set a good example, you can set a bad example. మీరు లేట్గా వచ్చారనుకోండి సార్, మిమ్మల్ని చూసుకొని ఇంకొకరు ఇద్దరు తయారవుతారు. మీరు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చారనుకోండి సార్, మిమ్మల్ని చూసుకొని ఇంకొక ఇద్దరు తయారవుతారు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీరు వేస్ట్ అయ్యి ఇంకొక ఇద్దరిని వేస్ట్ చేయాలా, మీరు మంచిగా ఇంకొకరు ఇద్దరిని మంచిగా చేయాలని మీరే ఆలోచించండి.
ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే షార్ప్ టైంకి రావాలి సార్ మళ్ళీ ఇంటికి, రైట్ సార్. 10:15 అంటే 20 minutes అయిపోతుంది కదా. 10:10 విల్ కీప్ ఇట్ సార్, రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎనీ డౌట్? లేకపోతే ఎవరికైనా క్లాస్ నచ్చలేదండి షూర్గా చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సార్. యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ సార్. యాజ్ ఐ సెడ్ యూ either you should come after 11:30 or if you are coming at 8:30 you should stay here early. Okay, anyone have any other doubts, any complaints about my classes? Because other faculties are also there, you can complain them, so they will replace me. Any more complaints? No, right? Shall I take it as no? Like the formality kosam cheptunnara. Chalo break sir, break. Everyone came sir. Anyone is missing? మీరు లెఫ్ట్ రైట్ లో చూసుకోండి, ఎవరైనా ఫస్ట్ పర్సన్ ఆయన్ని పెట్టుకుంటాం, ఈయనటి ప్రమోట్ అవుతున్నారు అనేసి మిగతా ఆల్ ఆర్ హియర్ ఓన్లీ. చలో అశ్విని మేడం ని కౌంట్ లో తీసుకోవద్దు బికాజ్ అశ్విన్ సార్ వచ్చారు, సో షీ డూ హ్యావ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ సార్, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ సార్. యాజ్ ఐ సెడ్ యూ ఐజీలో ఐ, ఓకే, ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ లో ఐ, ఓకే, ఇంట్రొడక్షన్. హౌ మెనీ సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 1 to 5, ఓన్లీ 5 sections are there, right sir? Let's come to the first section sir, very easy. Mostly 90% వేరాక్స్ ఇదే ఉంటుంది స్టోరీ. టైటిల్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది కోడ్. వాట్ ఈస్ టైటిల్ సార్? ఎవ్రీవన్ నో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్టెంట్ సార్? హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. సార్ ప్రీవియస్లీ మీకు తెలుసుంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని ఉండేది. బికాస్ ఈ మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో, జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈజ్ హాఫ్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ అంటారు, పిఓకే. వినుంటారు మీరు, అంటే వినకపోతే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నౌ. ఓకే, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ అశ్విని, క్లాప్స్ ఫర్ అశ్విని మేడం. అశ్విని మేడంతోనే ఇన్స్పైర్ అవుతారు అందరూ. ఓకే, whole of India sir, right sir? Hope I'm clear. So this act shall be called the Indian Penal Code. As I said, your title is Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. I'm clear sir? Any doubts you do have in this section? Please check out this question sir. 8th March 2015 question paper lo adigaru. కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారు సార్. విజిబుల్ ఓన్లీ నో? ఈ పోడియం కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేయాలా? ఓకే, 1 second. ఇట్స్ ఓకే, ఇంకొంచెం బ్యాక్ అంటే కష్టం. ఆల్ గుడ్ రైట్? సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే హోల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే, జమ్మూ కాశ్మీర్ కాదు, అది కాదు, ఇది కాదు, ఏం లేదు. ఇప్పుడు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా మీన్స్ హోల్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? Hope I'm clear. So you are easily able to answer this question, right? If it comes in the examination. Chalo, next section sir. So section number 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. These are jurisdiction based section. Now what is jurisdiction based section sir? అంటే ఈ ప్రాంతానికి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదా? యాజ్ ఐ సెడ్ యు నో ఇన్ మై ఎర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్, తెలంగాణకి ఒకటి ఉండేది, హిమాచల్ ప్రదేశ్కి ఒకటి ఉండేది, అలా ఉండేది కదా. ఇండియా లోపల, ఇండియా బయట, ఇండియా లోపల బయట ఏదైనా షిప్, ఏరోప్లేన్, కంప్యూటర్ ఏదో చేస్తే, సో జ్యూరిస్డిక్షన్ బేస్డ్ సెక్షన్స్ అంటాం సార్. మనం వీటిని ఏమంటాం సార్? ప్రొనౌన్సింగ్ ఈజీగానే ఉంది కదా. సి యూ ఆల్ ఆర్ అడ్వకేట్స్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ హౌ టు ప్రొనౌన్స్, యూ షుడ్ లెర్న్ బై యువర్ ఓన్, రైట్ సార్? ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకళ్ళు నేర్పించారు సార్, మీకు ఓన్ గా వస్తుంది. ఒక నోట్ స్లాండ్ చూసో లేకపోతే ఏదైనా చూసో ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ పెంచుకొని మీరు తెచ్చుకోవాలి. There is no other choice. Okay, so jurisdiction based sections. Hope I'm clear. 2, 3 and 4. Now let's come to section number 2 sir. What is section number 2 says sir? Punishment of offences committed within India, intra-territorial offences. Intra ante India లోపల అనుకోండి, ఓకేనా? సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. Intra-territorial offences. So now let me ask you the question sir. సార్ ఇండియా ఓకే, ఇప్పుడు మనం భూమి మీద ఉన్నాం సార్, రైట్ సార్? ఆకాశంలో ఎవరైనా అఫెన్స్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఎవరైనా మర్డర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్, భూమి మీద చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. ఈయన ప్లేన్లో వెళ్తున్నారు, ఐ కేమ్ టు నో ఈయన వేసేయాలి, నేను మంచిగా ప్లేన్ టికెట్ కొన్నాను, పైకి వెళ్ళాను, ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు చంపేశాను, నాకు శిక్ష పడుతుందా? అంటే ఎయిర్లో చేసినా కానీ శిక్ష చేస్తారు, భూమి మీద చేసినా కానీ శిక్ష చేస్తారు. క్లియర్? నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. చలో ఓకే, భూమి మీద వేస్తున్నారు ఓకే, ఎయిర్లో వేస్తున్నారు ఓకే, నేను ఇండియా బార్డర్ లో, ఇప్పుడు మనకి సీ ఉంది కదా సార్, ఇదంతా సీ ఏరియా కదా సార్, ఇదంతా సీ ఏరియానే కదా ఇక్కడంతా, ఇండియాలో చేయట్లేదు నేను ఆఫెన్స్.
ఇండియా బయటికి వెళ్ళి సముద్రంలో చేస్తున్నాను. నేను చెప్పాను ట్రిప్కి వస్తావా, సూపర్ వస్తా అని చెప్పాడు. ఖర్చులు పెట్టుకుంటా అంటే ఓకే నేను పెట్టుకుంటా అని చెప్పాను. వచ్చేసారు సార్, తీసుకెళ్ళిపోయాను, సముద్రంలో వేసి చంపేశాను సార్. నేను ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్షన్ సార్, మ్యాండేటరీ చంపుతాను, మంచిగా మందు దాపి చంపేశాను. ఓకే, సింపుల్ అండ్ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టూడ్ రైట్. సముద్రంలో చంపాను, ఇండియా కిందకి వస్తుందా? We started within 12 nautical miles of the Indian border. Super sir, you are too much knowledgeable. I should be a bit curious about it. 12 nautical miles, okay sir. If I am going beyond 12 nautical miles, see 12 nautical miles is territorial sea. Complete 100% right, India government untundi, territorial sea. Now my question is, contiguous zone, 24 nautical miles varaku untundi. What about that? For your example, nautical mile ante, I'll show you. Somewhere I have written, yeah. Okay, 1 nautical mile equals to 1.85200 kilometer. Hope I am clear. Now answer me sir, contiguous zone, India నుంచి sea ఉంది చూడండి సార్, ఇది 24 nautical miles అయితే contiguous zone అంటాం మనం. contiguous zone లో ఏమైనా offense చేస్తే ఇండియానేనా? లౌడర్ మేడం. Where the ship is registered, that country. దట్ ఈస్ అనదర్ సెక్షన్ సార్. ఇండియన్ షిప్ ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా చేయండి సార్ అఫెన్స్, అబ్రాడ్ కంట్రీలో చేయండి, మన కిందకి వస్తుంది. నా క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. 24 నాటికల్ మైల్స్ సముద్రం లోపల, షిప్ కాదు ఏం కాదు, నేను తీసుకెళ్ళాను అంతే, బోట్లో కింద పడేసాను, నేను కూడా దూకాను, ఈయనకి ఈత రాదు కదా, ముంచి చంపేశాను. షిప్ ఈజ్ నాట్ దేర్ సార్, యాక్చువల్లీ హీ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, బట్ ఇన్ అనదర్ సెక్షన్. వెదర్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఇండియా, 12 nautical miles, everyone is clear sir, మొత్తం ఇండియా కాబట్టి. 24 nautical miles, still India only. Okay, 200 nautical miles, exclusive economic zone. Exclusive economic zone అంటే, for your kind information, బిజినెస్ చేస్తారు, ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ డూ. సింపుల్ అండ్ క్లియర్ సార్, 200 nautical miles వరకు మీరు ఏమైనా చేయండి, ఇండియాలోనే పట్టుకుంటారు మిమ్మల్ని. సో అప్పుడప్పుడు విదేశాలకు పారిపోదామని ట్రై చేస్తారు కదా షిప్ తోటి, 200 nautical miles వరకు మన వాళ్ళు జుట్టు పట్టుకొని తీసుకొస్తారు. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ రైట్ సార్. సో రిమెంబర్ దిస్, అంటే దీని మీద పెద్ద క్వశ్చన్ లేదు, ఫర్ యువర్ జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఏరియా కోసం ఇది చెప్పాను నేను, బికాస్ బీచెస్ అందరికీ ఫ్యాబులస్ ప్లేసెస్ కదా, అందరు వెళ్తూ ఉంటారు. సో బీ కేర్ఫుల్ రైట్ సార్. ఎయిర్ స్పేస్ అబౌవ్ దీస్ ఏరియాస్ ఆల్సో కవర్స్ అండర్, రైట్ సార్. సీ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో కవర్డ్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. నౌ లెట్ మీ రీడ్ దిస్ సెక్షన్ ఫర్ యూ, రైట్ సార్. Every person, right sir, shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. ఈజీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సార్. ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అది మీరు 4 సార్లు రాస్తారో 10 సార్లు రాస్తారో, అది నేను రేపటి నుంచి రాపిష్టం స్టార్ట్ చేస్తాను కాబట్టి యూ విల్ కమ్ టు నో, రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. అండ్ 28 స్టేట్స్ అండ్ 8 యూనియన్ టెరిటరీస్, ఇది అందరికీ తెలిసిన స్టోరీయే సార్, ఇది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇండియానే. ఇంకా నాకు సార్ ఇంత స్టేట్స్ ఉన్నాయని తెలియదు, ఇంత యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయని తెలియదు అంటే నేనేం చేయలేను. యూ గో అండ్ గూగుల్ ఇట్, యూ విల్ కమ్ టు నో. రీసెంట్లీ లద్దాఖ్ అవి కూడా అయ్యాయి కదా సార్, ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కదా సార్, దమన్ దీవ్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ కౌంట్ ఆల్ దోస్. ఓకే, సో 28 స్టేట్స్ అండ్ 8 యూనియన్ టెరిటరీస్, కంటిగ్యూస్ జోన్, ఎయిర్ స్పేస్ అబౌవ్, ల్యాండ్ స్పేస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇండియా. మీరు ఏం చేసినా కానీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది, దీని కింద మీకు శిక్ష ఇస్తారు. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫెన్సెస్ కమిటెడ్ విత్ ఇన్ ఇండియా నేర్చుకున్నాం కదా మనం. నౌ లెట్స్ కమ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 3. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 3? యాక్చువల్లీ సెక్షన్ నెంబర్ 3 కి సెక్షన్ నెంబర్ 4 కి మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. హెడ్డింగ్ చూడండి సార్, ఓన్లీ హెడ్డింగ్ చూడండి. పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫెన్సెస్ కమిటెడ్ బియాండ్ బట్ విచ్ బై లా మే బి ట్రైడ్ విత్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఆఫెన్సెస్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? బియాండ్ ఇండియా, ఇండియా బయటనే కదా. నౌ లెట్స్ కమ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 4. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కోడ్ టు ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ అఫెన్సెస్. ఇక్కడ కూడా ఇండియా బయటే. హౌ? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ద డిఫరెన్స్? సెక్షన్ నెంబర్ 3 అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ 4. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ది క్రౌడ్? నువ్వే చెప్పు అంటున్నారా? అర్థమవుతుంది. ఓకే, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఎనీ పర్సన్ అని చెప్పారు కదా సార్, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇండియన్ సిటిజన్ అని రాశాను. See, whenever I write something with the green color, it is my own words, not the Berak language.
all other colors, white, yellow, all other colors belongs to the Bear Act itself. Bear Act language, na language కాదు. ఈ green మాత్రం నా language, okay? See, any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India only. Example చెప్తాను సార్, try to understand. నేను ఉన్నాను సార్, ఇండియన్ సిటిజనే కదా సార్ నేనైతే. Obviously, see, no one is saying yes, yeah. I'm a foreigner, I'm looking like a foreigner. Indian on a law, black person, yeah, simple, okay. So I'm an Indian citizen, okay. I went to abroad. నాకు మజా చేసుకోవడానికి వెళ్ళాను, అక్కడ వెళ్ళి ఒకరిని చంపేశాను. సో విల్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లైస్ టు మీ? సే సార్. Yes, right? Sure? Yes. So this section says very clearly, beyond India చేసినా కానీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విల్ అప్లై. బట్ సిటిజన్ అని క్లియర్ గా చెప్పలేదు ఇక్కడ, ఇండియన్ సిటిజన్ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఫారెన్ లో తప్పు చేస్తే మీరు పట్టుకొస్తారా ఇండియాకి? నో క్వశ్చన్ నేను అసలు క్వశ్చన్ కి అసలు అక్కడ అర్థమే లేదు. బట్ ఫారెన్ నోడు ఇండియా వాడిని కొట్టారనుకోండి వేరే కంట్రీలో, అప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వస్తుందా? సేఫ్ గార్డ్ కూడా మనమే కదా చేయాలి సార్. అంటే పనిష్మెంట్ వేసేంత వరకు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, సేవ్ చేయడానికి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కాదా? సార్ మనకి ఏమైనా అయినా కానీ ఇండియా ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ సార్. రేపు మనల్ని అబ్రాడ్ లో ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసినా కానీ ఇండియా వాడిని అరెస్ట్ చేశారు, ఇండియా వాడిని కిడ్నాప్ చేశారే అంటారు. అమెరికా వాడిని కిడ్నాప్ చేశారు అన్నారు కదా. దో యు ఆర్ గోయింగ్ దేర్ టు అర్న్ ద మనీ. మన యుక్రెయిన్ అయింది సార్, యుక్రెయిన్ లో ఎంతమంది ఇండియన్స్ ని మనం మళ్ళీ తీసుకొచ్చాము. పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా నేను ఇండియా అనుకుని వచ్చారు చాలా మంది. సి అవర్ కంట్రీ అంటే కొంచెం ఇక్కడ పొలిటీషియన్స్ లేకపోతే అసలు మన లైఫ్ చాలా బాగుండేది. ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కి చదవాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. ఓకే చలో ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బియాండ్ ఇండియా ఓన్లీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బియాండ్ ఇండియా, బట్ ఇది కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్. సార్ క్లియర్లీ చెప్పారు సార్ ఇక్కడ, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కోడ్ టు ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ ఒఫెన్సెస్ అంటే బియాండ్ అది. ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇండియన్ షిప్ ఉంది సార్, ఇండియన్ షిప్ ఎక్కడున్నా కానీ ఇండియన్ షిప్ లో ఏదైనా అఫెన్స్ జరిగింది అనుకోండి, ఇండియాలోనే జరిగిందని భావిస్తాం మనం. దో ఇండియన్ షిప్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా, సీలో వెళ్తుంది కదా సార్, ఇండియాలోనే ఉంటే ఇంకా డబ్బులు ఎడికెళ్ళి వస్తాయి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ సార్, ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ అప్లైస్ ఆల్సో టు ఎనీ అఫెన్స్ కమిటెడ్ బై ఎనీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ విదౌట్ అండ్ బియాండ్ ఇండియా. ఇక్కడ కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చేసారు సార్, సిటిజన్ అనేసి ఇక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చారు, అక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. మీరు దీన్ని ఈ సెక్షన్ ఇలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఎవరెవరి మీద అయితే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికబుల్ అవుతుందో వాడు ఎక్కడున్నా కానీ వాడికి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. బికాస్ దే డిడ్ంట్ సెడ్ సిటిజన్ నో. సో బై డిఫాల్ట్ మనం కూడా సిటిజన్ తీసుకోకూడదు కదా, రైట్? సో ఇక్కడైతే సిటిజన్ అని క్లియర్ గా చెప్పేశారు, రైట్ సార్. నెక్స్ట్, ఎనీ పర్సన్ ఆన్ ఎనీ షిప్ ఆర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియన్ ప్లేన్ ఉంది, ఇండియన్ షిప్ ఉంది, ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు బై సపోజ్ మనం బైక్ కొంటాం కదా సార్, ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తాం కదా, అలానే షిప్స్ ను కూడా రిజిస్టర్ చేపిస్తారు, అలానే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ను కూడా రిజిస్టర్ చేపిస్తారు. దాంట్లో బ్రిటిష్ వాడు ఒకడు వచ్చాడు, వాడు వచ్చి ఏదో అఫెన్స్ చేశాడు సార్, సీట్లు పగలు కొట్టాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు 3 వచ్చింది సీట్లు పగలు కొట్టాడు, ఏది మాకన్నా మంచి ప్లేన్ తయారు చేసుకుని పగలు కొట్టాడు, ఇండియాలోనే శిక్ష పడుతుంది వాడికి. ఇండియన్ షిప్, ఇండియన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మీరు నేనే ఫారినర్ అనుకుందాం సార్, ఎలాగో మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు కదా, నేను ఫారినర్ సార్, ఓకే, ఐ మీన్ యుఎస్, ప్రాపర్ ఫారినర్ సార్, అక్కడే పుట్టాను, అక్కడే పెరిగాను, అసలు ఇండియాతో ఏం కనెక్షన్ లేదు. యు ఆర్ అ బిగ్ ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ ఇండియా సార్, మస్తు డబ్బులు ఉన్నాయి సార్ మీ దగ్గర, పెద్ద కంపెనీ ఉంది మీది, 5,000 crores కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ నెలకి జరుగుతుంది. ఓకే, వాట్ హావ్ డన్, ఐఎమ్ అ హ్యాకర్, ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ యుఎస్, ఐఎమ్ స్టీలింగ్ యువర్ ఫండ్స్ జస్ట్ బై కంప్యూటర్. నేను ఇండియాకి రాలేదు, మిమ్మల్ని కొట్టలేదు, మిమ్మల్ని కలను కూడా కలలేదు, అసలు మీరు ఎవరికో నాకు తెలియదు, ఆ కంపెనీ తెలిసి డబ్బులు తీసుకున్నాను అంతే. నాకు పడుతుంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద శిక్ష. బియాండ్ ఇండియా చేసుకోండి, ఇండియానికి వెళ్ళకొద్దు మీరు. ఇండియన్ కంపెనీ, ఇండియాలో ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఇండియాలో కంప్యూటర్ ఉంది అంతే, ఆ కంప్యూటర్లో ఒక ఫోటో ఉందనుకోండి, అది కూడా నువ్వు హ్యాక్ చేయడానికి లేదు. చేసావనుకో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద ఇక్కడే వేస్తాం నేను. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్, రైట్ సార్? So this section very clearly states, sir, the provisions of this code applies also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India, right sir? Next, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be,
any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. Hacking example, sir. Right, sir? Hope I'm clear. Explanation, sir. The word offense includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this code. ఇప్పుడు నేను అవుట్ సైడ్ కంట్రీకి వెళ్ళాను సార్, ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొని తింటున్నాను, యాక్టివిటీయే. జిమ్ చేస్తున్నాను, యాక్టివిటీయే. అఫెన్సా? నేను చేసే యాక్టివిటీ ఎలా ఉండాలంటే అది ఇండియాలో పనిషబుల్ ఉండాలి. అప్పుడే నేను బయట ఏమైనా చేసి నన్ను తీసుకొచ్చి శిక్షిస్తారు. నేను జిమ్ చేస్తున్నాను, యాక్టివిటీ కదని తీసుకుని వస్తే కాదు, కుదరదు. సో అదే చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి. The word offense includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this code. I'm clear? Next, the expression computer resource shall have the meaning assigned to in clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act. కంప్యూటర్ రిసోర్స్ అంటే ఎక్కడ రాస్తుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ లో రాస్తుందని చెప్తున్నారు సార్. రైట్ సార్? జనరల్ గా చెప్పేస్తాను సార్ మీకు. కంప్యూటర్ అంటే ఓన్లీ కంప్యూటర్ కాదు సార్, ల్యాప్టాప్ కూడా కవర్ అవుతుంది, మొబైల్ ఫోన్ కూడా కవర్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రానిక్ వాచెస్ కూడా కవర్ అవుతాయి, అన్ని కవర్ అవుతాయి. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. యూ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్ సార్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అంటే కంప్యూటర్ రిసోర్స్ అని చెప్పేస్తారు. కానీ అంటే అప్పట్లో ఓన్లీ కంప్యూటర్సే ఉండేవి కదా సార్, అది కూడా ఎంత పెద్ద పెద్ద ఉండేవి, రూమ్ సైజ్ ఉండేవి. మీరు ఫస్ట్ కంప్యూటర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, ఎప్పుడైనా మీకు టైం దొరికితే చూడండి. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. Now let's come to the illustration, sir. Right, sir? A, who is a citizen of India, commits a murder in Uganda. Uganda మన ప్లేసేనా? కాదు కదా, ఆ మాత్రం తెలుసు కదా, షూరా? ఓకే. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. వాడు యుగాండాలో మర్డర్ చేశాడు, ఇండియాకి వచ్చి తలదాచుకుంటున్నాడు, ఇండియాలో ఎక్కడ దొరికినా వేస్తారు వాడిని. Illustration very much clear? Sir, I am telling you, wherever you are seeing illustration, especially in any Bayrak which is there in your syllabus, illustrations miss cheyakandi, because చాలా క్లియర్ గా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ దాని మీద. ప్రిలిమ్స్ లో కూడా అడుగుతారు, మెయిన్స్ లో కూడా అడుగుతారు. ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్ తోటి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తారు, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. I'll show you because every question I have included here, no? So I'll tell you what to do. Can you please read this question, someone? క్లియరా క్వశ్చన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ క్వశ్చన్స్ లో డౌట్ వస్తే నేను ఏం చేయలేను. దీనికన్నా బియాండ్ ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ డూ సంథింగ్. రైట్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 4 సార్, ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ అఫెన్సెస్ అని చెప్పారు క్లారిటీగా. ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ టు ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ అఫెన్సెస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. వెరీ 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 క్లియర్, నో డౌట్స్. రైట్ సార్? నెక్స్ట్ సార్, ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. See sir, you try to understand, only section based questions రావు సార్ ప్రిలిమ్స్ లో కానీ మెయిన్స్ లో కానీ. ఓన్లీ మిమ్మల్ని సెక్షన్ అడిగేస్తున్నారు, మీరు చెప్పేస్తున్నారు, అలా ఉండదు. సెక్షన్ మధ్యలో నుంచి అడుగుతాడు, సెక్షన్ వెనకాల నుంచి అడుగుతాడు, ఇల్లుస్ట్రేషన్ అడుగుతాడు, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూఆర్ లెర్నింగ్ అ సెక్షన్, యూ లెర్న్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ దట్. ఇది మీకు ప్రాపర్ గా ఆ సెక్షన్ వస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది రాయాలనేసి, అదర్వైజ్ యుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Hope I'm clear? The provisions of the Indian Penal Code shall apply also to any offence committed by any citizen of India in any place beyond India. మిగతా ఆప్షన్స్ ఎందుకు రాంగ్ అని మీరే తెలుసుకోవాలి. ట్రై టు లెర్న్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్ సార్. నేనైతే క్లాస్ లో రాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్పను, ఐల్ బి టెలింగ్ ఓన్లీ ద రైట్ ఆన్సర్స్. అందుకని గ్రీన్ లో ఇంత హైలైట్ చేసి పెట్టాను. సి సార్, ఈ స్లైడ్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయడం అంత ఈజీ కదా సార్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ మెనీ మంత్స్. నేను ఒక్కనే చేస్తున్నాను కాదు, నా పక్కన చాలా మంది చేస్తున్నారు పని, అప్పుడే అవుతున్నాయి ఇవన్నీ. ఇవి కావట్లేదు సార్, ఇవి చాలా సింపుల్ గానీ మీకు చెప్తాను ఫ్యూచర్ లో కూడా. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆబ్వియస్లీ సార్ 1991 లో అడిగారు. ట్రై టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ దీస్ క్వశ్చన్స్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెస్ట్ సార్. ఓకే, ఐ విల్ బి కాలింగ్ సమ్వన్ హియర్. మేడం మీరు రండి మేడం ప్లీజ్, కళ్యాణి మేడం. యా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను మేడం, ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ. Try to understand and answer. Right? Explain with reasons if and for what offences the following persons can be tried in India. Right? B, Pakistani Hindu.
ఎవరు? పాకిస్తాన్ లో ఉండే హిందూ అంట, ఇండియాలో ఉండే హిందూ కాదు. పాకిస్తానీ హిందూ విత్ అ హిందూ వైఫ్ అలైవ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ వైల్ ఆన్ అ ట్రిప్ టు ఇండియా మ్యారీడ్ అ హిందూ లేడీ హియర్. మళ్ళీ క్వశ్చన్ చెప్తాను, తెలుగులో చెప్తాను, చెప్పండి మీరు నాకు ఆన్సర్. ఓకేనా? బి పాకిస్తానీ హిందూ విత్ అ హిందూ వైఫ్ అలైవ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ వైల్ ఆన్ అ ట్రిప్ టు ఇండియా మ్యారీడ్ అ హిందూ లేడీ హియర్. బి పాకిస్తాన్ వాడు. క్లియర్? అక్కడ వైఫ్ ఉంది వాడికి. ఈ కేమ్ టు ఇండియా, ట్రిప్ లో ఉన్నాడు, వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆఫెన్సా కదా? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికబుల్ అవుతుందా? అయ్యో ఇంత డౌట్ ఎందుకు మేడం, ఇప్పుడే చెప్పారు కదా మేడం. అవుతుంది సార్. ఇండియాలోకి వచ్చి ఆఫెన్స్ చేసేసాడు కదా, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. సింపుల్ నో, వెరీ సింపుల్. సో బైగామి సెక్షన్ రాయాలి. అలానే మనం ఇప్పుడు సెక్షన్ నేర్చుకున్నాం కదా మేడం, సెక్షన్ నెంబర్ 4 అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ 3, అది కూడా కోట్ చేయాలి. రైట్? దిస్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ సార్. అంటే ఇప్పుడు అడగట్లేదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, 1991 లో అడిగారంట. నేను అప్పుడు పుట్టలేదు, సో ఆబ్వియస్లీ అంటే నేను కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాను విరాలతోటి. ఓకే, వెరీ క్లియర్ సార్, దిస్ క్వశ్చన్ వెరీ క్లియర్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. నౌ యూ కెన్ సెట్ మేడం. అనదర్ క్వశ్చన్ సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. సిఎండి బోత్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. సిఎండి ఎవరు సార్? ఇక్కడ సిఎండి ఉన్నారు సార్. ఓకే, ఇండియన్ సిటిజన్సే. నన్ను ఫారినర్ అనుకున్నా పర్లేదు, నా ఎగ్జాంపుల్స్ ని ప్రాపర్ గా చూడండి. ఓకే, సిఎండి బోత్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ వైల్ ఆన్ అ విజిట్ టు లండన్. లండన్ విజిట్ కి వెళ్ళారు సార్. ఎంగేజ్ ఇన్ అ మాక్ ఫైట్ ఆన్ అ పబ్లిక్ స్ట్రీట్ దేర్ బై అట్రాక్టింగ్ స్పెక్టేటర్స్ విచ్ ఇంపీడ్స్ ద ఈజీ ఫ్లో ఆఫ్ ట్రాఫిక్. అక్కడికి వెళ్ళారు సార్, ఒక పబ్లిక్ స్ట్రీట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు సార్. పబ్లిక్ స్ట్రీట్ లో తగాదికి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు. ఇక్కడ చూడండి సార్ ఏం మెన్షన్ చేస్తుందో, మాక్ ఫైట్ ఆన్ అ పబ్లిక్ స్ట్రీట్. అంటే మీరు అబ్రాడ్ కంట్రీస్కి వెళ్తే ఇది మీకు సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మాక్ ఫైట్ జరుగుతుంటాయి, డబ్బులు వేస్తుంటారు, అవన్నీ చేస్తుంటారు. కొంతమంది ఊరుకునే కొట్టుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్ట్రింజెంట్గా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు కూడా అలానే ఉన్నారులే అనుకోండి. సో ఎందుకు సార్, మన ఇండియాలో కూడా జరుగుతుంది కదా, వెరీ కామన్ కదా. సో అక్కడికి వెళ్ళారు మన ఇండియన్ సిటిజన్స్, ఇండియాలో ఆఫెన్స్ చేయలేదు, అక్కడికి వెళ్ళారు, మాక్ ఫైట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు. పబ్లిక్ స్ట్రీట్ లో జరుగుతుంది, వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు. మరి వాళ్ళకి ఇండియన్ పీనల్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుందా? షూర్ రైట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నాకు. ఎందుకు అప్లికబుల్ అవుతుందా అంటే చెప్తాను నేను. యా, బోత్ ఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్స్, సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విల్ అప్లై. రైట్? చలో, వెరీ ఈజీ ఆన్సర్ సార్. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వను ఇక పెద్దగా, వెరీ ఈజీ. జీ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్. ఆమ్స్టర్డామ్ అంటే తెలుసు సార్, అబ్రాడ్ లో ప్లేస్ సార్. ఓకే, మన డ్యామ్ అనుకోకండి. కమ్ అక్రాస్ అ గోల్డెన్ చైన్. జీ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్, ఇండియా వాడే, ఆమ్స్టర్డామ్కి వెళ్ళాడు, నడుస్తున్నాడు ఇట్లా అలాగా, గోల్డ్ చైన్ దొరికింది మనోడికి. మన వాళ్ళు ఊరుకోరు కదా, తీసుకుంటారు కదా. గోల్డెన్ చైన్ అన్న స్ట్రీట్ తీసుకున్నాడు, నాట్ నోయింగ్ టు హూమ్ ఇట్ బిలాంగ్స్. ఇప్పుడు నాకు దొరికింది సార్, నాకు ఎవరిదని తెలియదు కదా, వెరీ క్లియర్. హీ గివ్ ఈజ్ అవే యాజ్ అ టిప్ టు అ వెయిట్రెస్ ఇన్ ద హోటల్ వేర్ హీ హాస్ టు పుట్ అప్. ఈయన ఉంచుకోలేదు దరిద్రుడు. ఓకేనా? ఉంచుకున్నా కానీ ఓకే ఫైన్, సమ్వాట్ మేక్ సెన్స్. పక్కనోడు వస్తువు గోల్డెన్ చైన్ వెయిట్రెస్ కి ఇచ్చేసాడంట. నాన్ సెన్స్. అంటే మూవీస్ లో చూపిస్తుంటారు కదా, డబ్బులు ఇచ్చి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. సో హీ గేవ్ అ గోల్డెన్ చైన్ సార్. టూ మచ్ నాన్ సెన్స్. మరి ఇది ఒఫెన్సా కాదా? నీ చైన్ కాదుగా, దొరికింది నీకు, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇవ్వాలి. ఆమె ఎవరితో దొరికితే నువ్వు వెయిట్రెస్కి ఇచ్చేస్తే అట్లా కుదరదు కదా. సో అఫెన్స్ ఓకే. ఇండియాలో పడుతుందా శిక్ష? రైట్? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికబుల్ అవుతుందా? సూపర్ సార్. లాస్ట్ సార్, హెచ్ అ Liberian found counterfeiting Liberian currency in a ship docked at Mumbai, which ship is registered in Panama. This is the super question, sir. Try to understand the question, sir. Liberian అంటే మనోడు కాదు, ఓకేనా? హెచ్ ఫౌండింగ్ కౌంటర్ఫిటింగ్ లైబియన్ కరెన్సీ. కౌంటర్ఫిట్ చేస్తున్నారు అంటే మన వాళ్ళు దొంగ కరెన్సీలు తయారు చేస్తారు కదా. జెరాక్స్ అనుకోకండి సార్, జెరాక్స్ కాదు, ప్రాపర్ గా దించుతారు. ఓకేనా? ఇన్ అ షిప్ డాక్డ్ ఎట్ ముంబై. ముంబైలో ఉంది షిప్, ముంబై పోర్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఉంది షిప్. బట్ ఇండియాలో రిజిస్టర్డ్ షిప్ కాదు. వేర్ ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ పనామా. నౌ యూ టెల్ మీ సార్, అప్లికేబులా? షూరా? దట్స్ వై ఐ సెడ్ దిస్ మేడం, or sir, whatever. This 12 nautical miles, 24 nautical miles, 200 nautical miles. That's why I've said this. There is the relevance whenever I'm teaching something. Okay? Clear, right? ఇండియాలో రిజిస్టర్డ్ షిప్ కాదు. ఓకేనా? కరెన్సీ చేసేటోడు కూడా మనోడు కాదు. బట్ ఇండియన్ డాక్ లో ఉంది, ఇండియన్ పోర్ట్ లో ఉంది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. రైట్ సార్? చాలో, లాస్ట్ సెక్షన్ ఫర్ దిస్ డే.
దీని తర్వాత కొంచెం లెక్చర్ ఉంటుంది సార్. కామన్ థింగ్స్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ. డోంట్ ఫీల్ లైక్ అబ్బా అయిపోయింది కదా లెగవాలి పరిపోవాలని. నో, డోంట్ డూ దట్. ఓకే. సర్టెన్ లాస్ నాట్ టు ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ యాక్ట్. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వచ్చినప్పుడు స్పెషల్ లా వచ్చి అడిగింది సార్, బాబు నువ్వు వచ్చావు కదా నన్ను ధర్మేస్తారా. నెక్స్ట్ లోకల్ లా వచ్చింది, నన్ను కూడా ధర్మేస్తారా. నెక్స్ట్ డిసర్షన్ మ్యూటినీ. డిసర్షన్ మ్యూటినీ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్మీ, నేవీ ఆర్ ఎయిర్ ఫోర్సెస్ సార్. సోల్జర్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. సింపుల్ సార్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, whenever these forces come into the picture and while duty or while having uniform they are doing any offense, పోలీసు వాడు వెళ్ళి కాలర్ పట్టుకొని గుంజుకొని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోవడానికి లేదు. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దిస్. దే డూ హ్యావ్ కోర్ట్ మార్షల్స్. వీళ్ళు పట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళకే అప్పచెప్పాలి, మన కోర్ట్స్కి తీసుకుపోవడానికి లేదు. మనం కోర్ట్స్ అంటాం కదా, వాళ్ళు కోర్ట్ మార్షల్ అంటారు. అంటే వాడికి శిక్ష చేసే ముందల ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్స్ తీసేయాలి. బికాస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ది కంట్రీ. నో సార్, ఈజ్ నాట్ అ లేమెన్ లైక్ యూ అండ్ మీ. రోజు ఎంటర్టైన్ అవుతాడు, ఎంజాయ్ చేస్తాడు, అలా కాదు కదా. హీఈస్ ఆల్సో డూయింగ్ సమ్ డ్యూటీ, హీఈస్ గెటింగ్ రెమ్యునరేషన్, బట్ ఈస్ డూయింగ్ ఫర్ ది కంట్రీ. So that's why you always remember this. Whenever such kind of words come, desertion. తెలుగులో ఎవరైనా చదువుతారా గట్టిగా? అందరికి తెలుగు వచ్చు కదా. ట్రాన్స్లేషన్ ఎస్ఏ, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. ఓకే, ఎవరైనా హిందీ వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి. ఎవరు లేరు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యూటినీ అంటే. సో వెనెవర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కమ్స్, ఇండియన్ పిల్లలు కూడా చెప్తుంది, బాబు నువ్వు సోల్జర్ కదా, ఓ బయటికి నువ్వు అసలు లోపలికి రాకు, ఇండియన్ పిల్లల కోడికి రాకు, ఫస్ట్ బయటికి పోయి అక్కడ కోర్ట్ మార్షల్ దగ్గరికి పో, వాళ్ళు నాకు ఇస్తే నేను తీసుకుంటా అని చెప్తారు. రైట్ సార్. స్పెషల్ లా ఏదైనా స్పెషల్గా చెప్తున్నారు సార్, దీనికి ఇండియన్ పిల్లలు కూడా అప్లికేబుల్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ లా కేమ్, ఇండియన్ పిల్లలు కూడా అప్లికేబుల్ కాదు అంతే. ఏదైనా లోకల్ లా ఉంది. సి సార్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్, స్పెషల్ ఆల్వేస్ ప్రివేల్స్ దెన్ జనరల్. సింపుల్ సార్. ఇప్పుడు నేను మహేష్ బాబు వచ్చారనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు మహేష్ బాబు దగ్గరికి పోతారు సార్, నా దగ్గరికి ఎవరు రారు. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. నో, బికాస్ హీ స్పెషల్, ఐఎమ్ జనరల్ సార్. సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఈజ్ అ వెరీ జనరల్ law which applicables to all the places in the country. But if some special law has been entered, if some local law has been entered, if some soldiers are getting entered, then Indian Penal Code says, okay, నేను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయను, you entertain yourself. Right? So let me read it for you, sir. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India, or the provisions of any special or local law. Clear? Have any doubts? Do ask me, sir, because నేను చెప్పే ప్రతి వర్డ్ రిలవెన్స్ ఉంది. నేను ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళి కనెక్ట్ చేస్తా మళ్ళీ నేను. అప్పుడు నేను ఇది మర్చిపోయాను సార్, నాకు అదే కామెడీగా ఉండే, నేను గుర్తుపెట్టుకోలేదంటే కుదరదు. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. క్లియర్ రైట్? ఆఫ్టర్ దిస్ చాప్టర్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. నౌ సింపుల్ అండ్ వెరీ క్లియర్ సార్. నేను కొన్ని థింగ్స్ చెప్తున్నాను టు బి బైండెడ్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టు దీస్ క్లాసెస్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ దిస్. సీ సార్, రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. సీ సార్, మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారంటే ముందలోడు డిస్టర్బ్ అవుతాడు. మీరు మీ జీవితంతో కూడా ఆడుకుంటారు, వాడి జీవితంతో కూడా ఆడుకుంటారు. చిన్న చిన్న వాటికి తగాదు పడకండి. పెన్ను పోయింది, పెన్సిల్ పోయింది, నో ప్రాబ్లం, యూ బై ఇట్. 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఎవరికి ఎక్కువ కాదు, 60,000 కడుతున్నారు కదా, ఫ్రీ ఏం కాదు కదా కోచింగ్ క్లాసెస్. సో యూ కెన్ బై ద పెన్. చిన్న చిన్న వాటికి తగాదు పడకండి. ఇఫ్ ఎనీ మేజర్ ఇష్యూ ఇస్ దేర్, మా సార్ ఉంటారు సార్, అశ్విన్ సార్ నాకు ఈ కొటేషన్ చాలాసార్లు చెప్పేవాళ్ళు. మూర్ఖుడు ఉంటాడు కదా సార్, వాడికన్నా తక్కువతోటి తగాదు పడతాడంట. వాడికన్నా ఇంకొంచెం పెద్ద మూర్ఖుడు ఉంటాడు చూడండి, వాడు లెవెల్ పడతాడు తగాదు పడతాడంట. వాడికన్నా ఇంకొంచెం పెద్ద మూర్ఖుడు ఉంటారు కదా, వాడికన్నా పెద్దోడితో తగాదు ఆడతాడంట. అంటే తగాదు ఆడేటోడు ప్రతివాడు మూర్ఖుడే. మీకు తగాదు ఆడితే ఏమీ రాదు, ₹10 కూడా రాదు. ఇప్పుడు ₹10 చెల్లట్లేదు కూడా. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. తగాదులు పెట్టుకోకండి. డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ హేటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. మీరు ఎవరైనా ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. లేదు ఫ్రెండ్షిప్ చేయట్లేదు అనుకుంటారా, వేరే బెంచెస్లో కూర్చోండి, వేరే చైర్స్లో కూర్చోండి. వాడొస్తే మీరు ఇట్లా గురించి కొట్టము, రేపు నేను కొడతా, ఇల్లు కొడతా, కుదరదు. సార్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. నాకు కొంచెం పోలీస్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్, బికాస్ ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు దాకైతే మీరు కొంచెం ఏమైనా చేస్తే మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ రికార్డెడ్. ఈ క్లాస్లో అయితే తగాదు పడకండి. యూ గో అవుట్ సైడ్, స్ట్రీట్ ఫైట్ పెట్టుకోండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. వెరీ మచ్ క్లీన్. సెకండ్, whenever you are calling someone here in the class,
Outside you call whatever you want. You address them as sir or madam. I'm telling about your own friends who are sitting next beside you. Right, sir? నన్ను మీరు సార్ మేడం అనకపోయినా కానీ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. మేడం అయితే ఎలాగో అనలేరు, సార్ అనకపోయినా కానీ నో ప్రాబ్లం. బట్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ అడ్రసింగ్ సమ్ అదర్ పర్సన్, వెన్ యూల్ బికమ్ జడ్జెస్ నో సార్ జేసీజే అక్కడ చెప్తా సార్ క్లారిటీగా, యూ షుడ్ నాట్ కాల్ విత్ ద నేమ్ అనేసి, రే మహేష్ ఇట్ రారా అట్లా అట్టానికి ఉండదు. షుడ్ కాల్ అడ్రస్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఆర్ సర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. In future, you will be at very designated position, sir. Try to analyze and try to adopt that. Clear? Very major thing, sir. I'm telling you. One single time I'll see, I'll terminate you from the batch because these are my moral principles, sir. Never ever disrespect someone. నన్ను డిస్రెస్పెక్ట్ చేసినా పర్లేదు సార్, నేనైతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ టర్మినేట్ చేసేస్తాను కాబట్టి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. మిగతా వాళ్ళు చేశాను అనుకోండి సార్, వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు. అండ్ ఇన్ ద క్రౌడ్ డోంట్ గెట్ హెజిటేట్ టు ఆస్క్ సంథింగ్. ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఫస్ట్ నన్ను అడగండి, నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. మీరు పక్కన వాళ్ళతో అడుగుతున్నారు, ఆ పక్కన వాళ్ళతో అడుగుతున్నారు, వచ్చి సాల్వ్ చేయరు కదా. యు పేడ్ మీ ఆర్ దెమ్. ఫ్రీ సర్వీస్ ఎలా తీసుకుంటారు? పెయిడ్ సర్వీసే కదా తీసుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. నో ఫ్రీ సర్వీసెస్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ డౌట్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. సిల్లీ డౌట్ అని అనుకోకండి. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అంటే ఏంటని అడిగినా నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, 365th డే వెన్ యు ఆర్ లీవింగ్ హియర్, should go with the knowledge. నేను వచ్చాను ఎంటీ బ్రెయిన్ తోటి, నేను పోయేది ఎంటీ బ్రెయిన్ తోటి, డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు? వేస్ట్ కదా. ట్రిప్కి వెళ్ళండి. మై ఫ్రెండ్ ఈస్ దేర్ సార్, కృష్ణ కేత్. యూ డూ ఆర్గనైజ్ ఆల్ దీస్ ట్రిప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ గో దేర్. 5,000 6,000కి చీప్ ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేస్తాడు మంచిగా. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్. యు ఆర్ కమింగ్ హియర్, యు ఆర్ పేయింగ్ హియర్ జస్ట్ టు ఎర్న్ ద నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ సంపాదించుకొని వెళ్ళండి, ఫ్రీగా అయితే వెళ్ళకండి. మీకే వేస్ట్ అవుతుంది, నాకేం కాదు. Respect everyone. Don't get involved into the quarrel. If you have any problem, straightforwardly ask me. Clear?